آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم کا مہینہ آج 8ویں محرم 8 تاریخ، دیکھتے دیکھتے مہینہ بھی شروع ہو گیا اور ہم قریب ختم ہونے کو بھی آیا۔ ہم لوگ جیسا کرنا تھا، جیسا منانا تھا، مطلب منانے کا مطلب یعنی خوشی منانا، جیسا غم کرنا تھا، جتنی یاد کرنا تھا امام حسین کو، ان کی اولاد کو، اور جو دلاسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فاطمہ زہرا کو دینا تھا، ویسا تو ہو نہیں سکا۔ پھر بھی بہرکیف جتنا بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور جاتے جاتے ایک بات بھی ہے کہ آج کا دن ہم سب کو سب چیز میسر ہے، چھت بھی میسر ہے، یہ قالین بھی میسر ہے، روشنی بھی میسر ہے، سب کچھ میسر ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر امام حسین علیہ السلام کا کنبہ، رسول اللہ کا کنبہ، علی کا کنبہ، فاطمہ زہرا کے بچوں کو 7 تاریخ سے پانی بھی بند ہو گیا، پانی بھی بند ہو گیا، کھانا بھی بند ہو گیا۔ صرف اور صرف ان کو پانی بند ہوا، کھانا بند ہوا، ان کو بیابان جنگل میں لے کر جا کر ان کو ڈالا گیا، ان کو اٹکایا گیا، ان کو سب کچھ کر دیا، صرف اور صرف ایک ہی کام کے لیے۔ وہ کون سا کام ہے؟ دین بچانا۔ کس کا دین بچانا؟ دین بچانا۔ کس کا دین؟ تمہیں کس دین بچانا؟ کس کا دین بچانے کے واسطے؟ کس کا دین؟ رسول اللہ صلی کس کا؟ رسول اللہ کا دین۔ ہمارا کس کا دین؟ ہمارا دین بچانے کے واسطے نہیں، تمہاری نماز بچانے کے واسطے، تمہارے روزے بچانے کے واسطے، تمہارا حج بچانے کے واسطے، تمہارا سلسلہ بچانے کے واسطے، تمہارے ماں باپ کو جہنم سے بچانے کے واسطے، تمہارے پیران کو جہنم سے بچانے کے واسطے، پوری امت کو جہنم کو بچانے کے واسطے۔ امام حسین ان کے واسطے کرے نہیں، دین کے واسطے کرے۔ دین کون؟ دین جو ہمیں سبھی یہ چیزیں ہمیں ہے ہی نہیں، ہمیں سب ہمیں دین میں ہی نہیں، اصل میں دین امت، دین امت، انہوں ہم نہ بچانے کے واسطے کون گئے سو؟ سمجھ گئے؟ یہ ان کے واسطے نہیں، امام حسین کی دین بچانے، ان کا ایمان بچانے کے واسطے نہیں، رسول اللہ کا ایمان بچانے کے واسطے نہیں، انہوں سب ایماندارا، انہوں سب دیندارا، انہوں جنت والے، اللہ ان کو سرٹیفکیٹ دیکھو سردارہ بنا بجا۔ ہم نہ نہیں دیا سرٹیفکیٹ، دیا کہ کون تم جنتی کر کو، جنتی کر بولے کسی سے بھی گارنٹی دے سکتی جنتی کر کو؟ کون سے بڑا پیر بولتا میں جنتی کر؟ کون بولتا؟ خالی چور مریدان نہ بول لینا سمے جنتیاں کرو، خالی مریدان نہ غوث پاک جنت کو بھیجوا دی کرو، مرید بن جاؤ ہمیں جنت کو چل جاتی کر کو، یس نہ چورانس نہ بولنا سو، درگاہ چلے جاؤ جنت کو چل جاتی، چندر کو چلے جاؤ جنت چل جاتی، یس نہ چورانس نہ بولنا سو نہیں۔ غوث پاک کے ہمارے سے نہ مریدان یہ سب دعویٰ کرتے سو۔ غوث پاک بھی کیا کرتے ہیں؟ کعبے کو جاتے، کعبے کو حج کو جاتے یا عمرہ کو جاتے، تو ایسا ہوتا کہ زار و خطار کا کعبے کا جو غلاف ہوتا، کعبے کے غلاف کے اندر جاتے، جا کو زار و خطار کا روتے، صبح ہوتی رونا شروع کرتے، فجر کے بعد ظہر تک بھی روتے، لوگ ہزاروں کے لوگ طواف کرتے، رونے کی آواز، رونے کی آواز، رونے کی آواز کا غلاف اڑ لیتا۔ ہر آدمی سمجھتا بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا خطا کار، دنیا میں حیث نہیں رہیں گا اتنا گنہگار، اس کے ہاتھ کعبے کے اندر جا کو غلاف اوڑھ لے کو، کالا کپڑا اوڑھ لے کو، کعبے کے اوپر کالا کپڑا رکھا اوڑھ لے کو، رو رہا۔ یہ اس میں بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں بھی وہ زمانے کی بلی، انہوں بھی کیا سوچے کون کی بچہ رو رہا، نہ اتنا زار و خطار کا رونا نہ۔ ظہر کی نماز کا وقت ہے تو تب اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد وہ غوث اعظم دستگیر غلاف اٹھا کو باہر نکلے تو وہ بولے تو وہ بزرگ کے بازو جگہ میں، وہ بزرگ کے سامنے بازو جگہ میں نہیں۔ انہوں پوچھے غوث اعظم کو، پہچانتے نہیں تھے، پوچھے بہت بڑے گنہگار دکھتی تمہیں، بہت بڑے گنہگار دکھتی، فجر سے لے کو ظہر ہوگی، گھنٹے گھنٹے سب طواف کر کو پورے دن یہ کرے تو تمہیں گناہگار رو رہی اور اپنے گناہ کی تلفی ایسا کرنی، یا اللہ مجھے گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، قیامت کے روز مجھے اندھا اٹھا، میرے جیسا کوئی دنیا میں گنہگار نہیں، شاید تمہیں سب سے زیادہ گنہگار نہیں گا دنیا میں، کون سا گناہ کرے سو، کون سا؟ غوث اعظم کو پوچھ رہی سو کون سا گناہ کرے سو؟ انہوں بولے میں کیا بھی کریا نہیں، ساری زندگی میں ماں پیٹ سے میں روزے رکھنے والا،
زندگی میں کبھی نماز قضا کریا نہیں, کبھی روزے قضا کریا نہیں, کچھ بھی قضا کریا نہیں, پھر تمہیں ایسا گنہگار کے سرکار رو ہی نہ, ایسا رو کو رو ہی نہ. بولے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو کون سی میری ایک چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی دکھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کو بھیج جاتا ہے. بولتی بہت بڑے, تمہارا خیال بہت بڑا ہے نا, تمہارا نام کیا؟ انہیں بولتی میرا نام شیخ عبد القادر گیلان. میں گیلان کا جیسا بولتی وہ شخص اپنا امامہ اٹھا کو قدم میں رکھتا تو یا غوث اعظم تمہیں, یا غوث اعظم تمہیں. بولتی میں غوث اعظم اچھے, مگر تمہیں کیسا گنہگار ہو سکتی؟ کائنات کو تمہیں پورے گنہگار کو بچانے والا, تمہیں غلاف کعبہ کے اندر جا کر تمہیں اتنا روتی نہ کروں. بولے تو خدا کی قسم یاد رکھ لو, میں اولاد حسن سے, میں اولاد حسین سے, میں سوچتا ہوں جب بھی کعبے کے نزدیک آتا ہوں اور میں طواف کرتا ہوں تو مجھے حسین یاد آتا, مجھے حسین یاد آتے. جب میرا حسین آیا, کعبے کا مالک آیا, کعبے کا سردار آیا, کعبہ جس کے صدقے میں تھا, خدا کی قسم یہ طواف کرتے ہی مجھے حسین یاد آتا. حسین نے کیا گناہ کیا تھا, کیا خطا کریا تھا جو حسین کا طواف چھڑا کر ان امت والوں نے ان کو بھیج دیا. وہ ایسا بھیج دیا. میں حسین کچھ ایسا کرے تو میں غوث اعظم دستگیر کون سی ہے, کون سی چیز کا, کہاں کا میں غوث اعظم دستگیر. میں بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں سب کو بچا سکتا ہوں, میں خود سوچتا ہوں کہ میں خود بچ سکتا ہوں کہ نہیں, میں خود بچ سکتا ہوں کہ نہیں. اس کے واسطے حسین کے باپ کے گھر کے اندر, حسین کے باپ کے گھر کے اندر, گھر کے اندر اس کی چادر ڈال کو میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ حسین کے باپ کے گھر کا صدقہ. حسین کے باپ کون؟ علی کے گھر کا صدقہ. میرے غوث اعظم کے پاس کچھ بھی نہیں. کون بول رہی 140 سال کی شان کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے غوث اعظم دستگیر. کیا غوث اعظم دستگیر؟ یہ دن کا بچہ روزے نہیں چھوڑنے والے غوث اعظم دستگیر. یتیم ریاضت کرنے, یتیم عبادت کرنے, جس کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر رکھانے والے غوث اعظم دستگیر بولتی خدا کی قسم میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی, میری کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک یہ علی کے, یہ حسین کے باپ کے گھر کا اگر چادر میرے سر کے اوپر نہیں تو میرے 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا بھی قبول ہوتی نہیں. میں عبد القادر جیلانی کہتا ہوں کہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا قبول ہوتی نہیں جب تک میرے اوپر آل ابا کا وسیلہ نہ ہو, آل ابا کا سایہ نہ ہو. آل ابا کے ٹائم کو کیا کرتے ہیں سرکار غوث اعظم دستگیر کعبے کا غلاف اوڑھ کو بولتی یہ خدا کی قسم میں غوث اعظم دستگیر میں کس کے واسطے ہے. تو میں سب سوچتے رہیں گا خالی پیر صاحب کا دامن پکڑتا لیا, وکیل صاحب پکڑتا لیا, ہم نہ بلا لے چل جاتی, وہ درگاہ میں جا وہ چھوٹا. یاد رکھ لو غوث اعظم دستگیر بھی غوث اعظم فرماتی جب تک آل ابا کا میں وسیلہ نہیں لیتا, آل ابا کا وسیلہ نہیں لیتا, میری 1000 دعاؤں میں بھی دعا کرے غوث اعظم مشرق میں رہندے, میں مرید مغرب میں رہندے, میں اسے بچاتا ہوں. دعا نہیں ہوا میرا مرید کبھی بغیر توبہ کا مرتا نہیں. دعا نہیں غوث اعظم کی ہوا, غوث نہ دعا کرے سو میرا مرید کبھی بغیر توبہ کے مرتا نہیں. ہر چیز غوث اعظم دستگیر دعا کرے, مگر یاد رکھ لو فرماتی دعائیں یہ سبھی میں غوث اعظم کو بچاتا ہوں, میں فلاں کو بچاتا ہوں, میں اسے بچاتا ہوں, مریدان کو بچاتا ہوں, پورے اولیاء اللہ کو بچاتا ہوں, ہر چیز کو بچاتا ہوں. یہ سب دعائیں غوث اعظم دستگیر کے. پھر آخری میں کیا بولتی 1000 دعا کریا میرے مریدان کے واسطے, میں 1000 دعا کر کو ہوں مریدان کے واسطے, مگر میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی, میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی جب تک میں آل ابا کا وسیلہ نہیں لیتا, جب تک میں آل ابا کا وسیلہ نہیں لیتا. وہ آل ابا کیا, وہ آل ابا کیا, وہ آل کے اوپر جو وہ چادر ڈالے, جو آل کے اوپر جو چادر ڈالے وہ چادر کے نیچے والوں کا نہیں, وہ خالی وہ چادر کا وسیلہ. میں غوث اعظم دستگیر میں خالی شخصیت کا وسیلہ نہیں لیتا. وہ ابا کے نیچے, چادر کے نیچے 5 شخص تھے, ایک محمد, ایک علی, حسن, حسین اور فاطمہ. میں دور کی بات میں وہاں تک بھی پہنچتا نہیں. خدا کی قسم غوث اعظم خالی ان سے نسبت لگی ہوئی سو چیز کو غوث اعظم دستگیر فرماتی کہ آل ابا جو سرکار ایسا اڑ کو رہتے سو, اوپر اڑا کو رہتے سو, انہوں زندے نیچے ہی, بے شک انہوں جسمانی طریقے سے زندے ہی, محمد ہی, علی ہی, حسن ہی, حسین ہی, فاطمہ سلام اللہ علیہ, یہ 5 نیچے ہی, مگر ایک بے جان چیز ان کے اوپر ڈال, ایک بے جان چیز اس کے اوپر ہے, اسے چادر, وہ چادر بے جان جاندار چیز, وہ چادر اوپر ڈال کو بولتی میں ان کا نہیں. خدا کی قسم غوث اعظم خالی سرکار و پنجتن پاک کے لگی ہوئی بے جان چیز کا وسیلہ نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, وسیلہ نہیں لیا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. غوث اعظم اس نہ بولے سو. اب دیکھو لے سکتے تو رسول کا وسیلہ لیتے, لے سکتے تو حسن حسین کا وسیلہ لے سکتے تھے نا, مگر دکھاوا لے
खाली उनसे लगी हुई चीज का भी अगर वसीला लिया तो मैं गौसे आजम दस्तगीर हूँ नहीं। इसके वास्ते ये अलमा भी क्या, ये पंजे, ये ताज, ये जो भी हुसैन और हसन वो अली और फातिमा से लगी हुई चीज़, हालांकि ये भी बेजान चीज़ा, ये भी बेजान चीज़ा, मगर निस्बत उससे होगी। जैसा वो चादर की निस्बत गौसे आजम दस्तगीर वो चादर का वसीला ले तो कर बोल को उन्हों हम ना सिखाए, मगर समझे नहीं, कौन भी बेवकूफा समझे नहीं क्या को बोले तो अरे बसबा हमना सिलसिला हमना कई कुबा ये हुसैन हसन का किस्सा, हमना कई कुबा मुहर्रम की शहादत, कई कुबा हमना 12 इमाम, कई कुबा हमना फज्जत निफाक, और मैं हूँ मेरा बुड्ढा है, मैं हूँ मेरा बुड्ढा है। तेरी जिंदगी में खाली ये बोल इतना ना भाई बोलता सो, इधर का भी बोलता उधर का भी बोलता, सब बुरी ना इतना बोलता ना, यताज बोलता बोलता मैं हूँ बोलो। पहले पूरी जिंदगी जोरों के लंगे हुए, अब भमा है तो भमा के लंगे हुए। दूसरा जिंदगी में इतना बोलना था सो, कभी भी याद रख लो, खान खा का जरा धो डालो, खान खा को आंखों धो डालो, कौन खान खा का जरा धो, मुरीदां के जरा धो, इनको धोए करके बोले तुम्हारे गुनाह हो जाते, तुम्हारे गुनाह हो जाते। सो याद रख लो। जैसा वो काबे के नजदीक ऐसी चीज है, इसमें एक पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे हजर अस्वद, उसकी खासियत क्या करके बोले तो क़यामत तक भी कितना भी बड़ा गुनहगार जाकर उसे छीता, उसे छीता, वो क्या करता है करके बोले तो उसके गुनाह पूरे लेता। बहुत सफेद था, दूध से ज्यादा सफेद था, वो पूरा ऐसा काला काला होले का, वो क्या करता है पूरे गुनाह लेता है। अगर नजदीक ना नहीं जाको छीए तो क्या करना, दूर से वो पत्थर की तरफ हमें इशारा करना, इशारा करको इस्तलाम कर दो, इशारा करको क्या करना, हमारे हाथों को चूम लेना। आज भी वैसे लाखों आदमियां रहती, लाखों आदमियां के दरमियान अंदर जाको आए तक मर जाता आदमी, नहीं मर जाता। बहुत अली वाले जाना सो, अली वाले उसको जाको छू सकते, नहीं तो बाकी के कौन भी पूरे छूजेगी से क्या करती मालूम, पूरे बारिश रहती, उन्हें कितना अल्लाह अल्लाह बोलती जा नहीं सकते, अली अली बोल को घुसे तो अंदर घुसा मैग्नेट कैसा जाओ नहीं, ठीक है। तो अली वाले वो अली वाला आज के चिट्टा है नहीं, ऐसा मैग्नेट को मैग्नेट से चिट्टा नहीं। बाकी के आदमियां क्या की सोचती नहीं, इससे उम्र गैस टेम्पो क्या सोचते हमें जाके चीट नहीं नहीं होता। अली वाला है ना ऑटोमेटिक हजारों लाखों आदमियां से भी घसीटता है नहीं, 7 दफा हमको वैसा घसीट को लेता है, ले घसीट को फिर सीधा हमने बुलाता, फिर चुमाता, फिर भेजता, फिर बुलाता चुमाता, ये चीज करके उन्हें पूरा का सफेद था वो काला हो रहा है। क्या करता था, पूरे इंसान के गुनाह लेता था, क्या लेता सो पूरे इंसान के गुनाह पूरा ऐसा देता है। कौन सा चीज वो सरकार द्वारा बोलती कि गुनाह लेता है, सरकार को पूछती कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे औकात नहीं जाने की, जिसे ताकत नहीं है जाने की, जिसे ये नहीं है जाने की, वसत नहीं है जाने की, बूढ़ा है, शरीयत का उज़र है, कासा नहीं, क्या भी नहीं है, क्या करना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती कि खुदा की कसम हजर अस्वद नहीं, हजर अस्वद काबे में नस्ब, हजर अस्वद काबे में नस्ब है, और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता हूँ अली माउल काबा, काबा माउल अली, अली माउल काबा, काबा माउल अली, अली काबे के मानिंद, अली काबे के मानिंद, काबा अली के मानिंद, और हजर अस्वद हुसैन के मानिंद, हुसैन हजर अस्वद के मानिंद, हुसैन हुसैन हजर अस्वद के मानिंद। काबे में एक अलग पत्थर, काबा बड़ा वो पत्थर छोटा, अली बड़े, अली के काबे के अंदर हुसैन एक नस्ब हुआ, एक पत्थर, एक पत्थर। जिस तरह अल्लाह ताला ये दो चीजें, अल्लाह ताला निशानी वाली चीजें सोचा और इसका तवाफ इबादत समझाया, इसी तरह अल्लाह ताला जिस्मानी जिस्मानी हाजिर नाजिर आलम असबाब की दुनिया के अंदर अली को क़िबला बनाया, मोमिनों का क़िबला बनाया, और हुसैन को अल्लाह ताला ने उसे हजर अस्वद बनाया, हुसैन को हजर अस्वद बनाया। याद रख लो, इबादत शुरू करने से पहले काबे के सामने उसे शर्त क्या है तो बोले तो हजर अस्वद को पहले चूमना, क्या करना, हजर अस्वद को चूमना, फिर चक्कर लगाना, वो चक्कर में तुम्हें जिक्र करना, वो चक्कर में तुम्हें जिक्र करना, फिर हजर अस्वद के पास आए तो फिर उसे सलाम करना, इस्तलाम करना नहीं, इस्तलाम करना, फिर चूमना, 7 चक्कर लगाती, 7 चक्कर लगाती, 8 बार उसे चूमा जाता, 8 बार चूमा जाता। इसी तरह हर इबादत के टाइम को, चाहे जिक्र हो, चाहे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कौन सी भी दुनिया की इबादत हो, रियादत हो, अल्लाह ताला दिखाया कि खुदा की कसम वो सारी इबादत से पहले
پہلے حسین کو سلام کرنا، حسین کا شکریہ ادا کرنا، حسین کا احسان پورا کرنا، پہلے یاد کرنا حسین کو، یا حسین اگر تمہیں یہ نماز نہیں بچاتے تو یہ نماز نہیں ہو سکتی تھی، یہ ذکر نہیں بچاتے تو یہ ذکر نہیں ہو سکتا تھا، یہ خانقاہیں یہ سلسلے نہیں بچاتے تو نہیں ہو سکتا تھا، یہ درگاہیں یہ ولیاں اگر حسین تمہیں نہیں بچاتے تو تمہارا احسان ہے حسین، تمہارا صدقہ ہے حسین، انہوں سبھی پورے انہوں سب صدقے حسین کے، حسین کے صدقے، انہوں پہلے حسین کو یاد کر کو بعد میں تمہیں یہ کام کرے تو تب تمہاری عبادت پوری ہوتی سو، پہلے سلام کر کو یا حجر اسود کو تمہیں طواف کرے تو تمہارا طواف پورا ہوتا ہے، خدا کی قسم پہلے حسین کو سلام کر کو بعد میں تمہیں ہر عبادت کرے تو وہ عبادت قبول ہوتی سو، اگر یہ نہیں ہے حجر اسود کو سلام نہیں کرتے، حجر اسود کو سلام نہیں کرتے اور طواف کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ دنیا کے اندر یہاں پر حقیقت میں اگر حسین کو یاد نہیں کرتے، ان کی محبت نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، ان کا احترام نہیں کرتے، ان کو عزت نہیں دیتے، ان کے مہینے کی عزت نہیں دیتے، ان کے خوشی میں خوشی نہیں کرتے، غم میں غم نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو مرشد خلیفہ مرید بولے تو کیا تمہاری عبادت قبول ہوتی ہے؟ بہت بڑے کیا ہوتے بولو، دکھا دے اللہ تعالیٰ کہ تیری چکر لگا تو یہ درگاہ سے وہ درگاہ، وہ درگاہ سے یہ درگاہ، وہ سندل سے یہ سندل، یہ سندل پورے مار راؤنڈا مار، تو کہتے عاملہ کنے مارتا مار، کہتے کاملہ کنے مارتا مار، کہتے مرشدہ کنے مارتا مار، یاد رکھ لے تیرا چکر مارنا بھی پہلے کیا دیکھا جاتا، حسین کی محبت حق کو مارنا کہ حسین کو چھوڑ کو مارا، حسین کو رب کو مارا کہ حسین کو چھوڑ کو مارا۔ محرم آیا کیا کام کرتے سو سب جنے جو بھاگ کے ادھر سے ادھر، عزا کی محفل رہتی ہے، مجلس حسین رہتا ہے، غم کی محفل رہتی ہے، یہ حسین کو سلام کرنے کی محفل، حسین کو سلام کرنے کی محفل، حسین آنے کی محفل، حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دکھائے تو ایسا یاد کرو حسین کو، ایسا مجلسیں برپا کرو حسین کو، یہ آپ کو سلامی دیتے سمجھ، سال بھر ہمیں ذکر کراتی، تم نہ یہ کرسی ملی، تم نہ یہ مرید کا لقب ملا، یہ سب تمہیں احسان جانو، تمہیں یہ نہ توڑو کہ حسین باجو نام کے باجو قادری مل گا، جیلانی مل گا، تمہیں سوچتے رہنگا تم نہ قادری بھی جیلانی بچاتی گے کو، خدا کی قسم وہ قادری کو عبد القادر کو بچانے والے بھی میرے حسین، ان کو بھی شرم آتے رہیں گا، میرا نام رکھ لے، میرا نام رکھ لے، میرے سلسلے سے جڑ گئے، ظالمہ کے بچے ایسے ظالمہ کے بچے نہیں، میرا بھروسہ کرتا نہیں، میں خدا کی قسم پورا بھروسہ حسن حسین کے اوپر، وہ بھروسے کے اوپر میں سلسلہ چلایا تھا، وہ بھروسے والے سے مجھے علم دیا سو، کون دیا سو؟ غوث اعظم کو اجازت، کیا غوث اعظم کو ڈائریکٹ اللہ دے گا اجازت؟ ڈائریکٹ اللہ دے گا کیا؟ نہیں نا، حسین کی اولادش نہ دی سو، حسین کی اولادش نہیں دی سو، حسین کے اولاد میں محمد مہدی علیہ السلام نہ غوث اعظم دستگیر کو دیکھ لو بیٹے کو چھوڑی سو، انوش نہ دی سو، انوش نے ان کی غلامی کر کو محمد مہدی علیہ السلام کی سلسلہ چل رہا سو، یاد رکھ لو غلامی جس کے صدقے میں ملی، حسین کی اولاد کے صدقے میں ملی، اگر اس کی غلاموں کی ان کی وفاداری نہیں کرے تو فائدہ کیا؟ آج پانی بند ہوگا، آج وہ حسین کو سلامی دینے آپ کو بیٹھی، حسین کی اولاد کو سلامی دے رہی، حسین کی ماں کو دلاسا دے رہی کہ یہ سب آپ کو ایک چیز کیا ہے، یہ ایک محبت کا ایک فلسفہ، یہ محبت کا فلسفہ، اور سنت بھی ہے شریعت بھی ہے، سنت بھی ہے شریعت ہے، غم حسین کے اندر رونا، غم حسین کے اندر رونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ کی سنت ہے، اگر رو رہی تو یہ سنت کر رہی، فاطمہ زہرا کی سنت ہے، علی کی سنت ہے، حسن کی سنت ہے، ان کو یاد کر رہی، ان کے بچوں کو یاد کر رہی، خدا کی قسم رسول اللہ کی سنت، یہ سبھی سنت رسول کے سرکار ہے، ہمیں محرم مناتی، ہمیں عقیدہ کرتی، ہمیں رسول کی سنت کا عقیدہ کرتی، ہمیں اس کے اندر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، خوشی کا اظہار نہیں کرتے، ہمیں کرے تو کیا کرتی؟ غم کا اظہار کرتے، ہمارے مجلسہ میں کیا رہتا ہے؟ غم کا اظہار رہتا کہ اس کے دنوں کے اندر حسین کے قافلے کے اوپر، قبیلہ فاطمہ کے اوپر ظلم چلیا، 7 محرم کے دن پانی بند کر ڈالے بچوں کے اوپر، بچوں کو تو بولے تو چھوٹے چھوٹے بچے، 6 ماہ کا بچہ بھی موجود، 2 سال کا بچہ بھی موجود، 1 سال کا بچہ بھی موجود، ان کو پانی بند کر ڈالے، ایسا ظلم چلیا، ایسا ظلم چلیا، جس کے صدقے میں آج تمہیں یہ خانقاہ میں عالی شان خانقاہ میں بیٹھی، بڑے بہترین کھانا کھا رہی، پانی پی رہی، خدا کی قسم یہ سب چیزاں تم نہ ملتے کہاں اگر حسین نہ ہوتے، کہاں ملتے؟ دین 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 کر کو بولنے والے اے دینداروں، تم نہ دین کہاں ملتا اگر حسین نہیں بچاتے؟ کیا یکتا سمجھ میں نہیں آتا؟ خدا کی قسم ہمارے واسطے امام حسین کربلا کو گئے، ہمارے واسطے ان کی اولاد کو شہید کرائے سو،
ہمارے واسطے ان کی پردے دار عورتوں کو بے پردہ کرا، ہمارے واسطے کرا، ہماری عبرت کے واسطے، ہماری آخرت کے واسطے انہوں پورا یہ فلسفہ کرا۔ جب ہمارے واسطے اتنا بڑا احسان کرا ہے، کتنے بڑے احسان فراموشہ رہیں گا کہ ہمیں ان کو یاد نہیں کرتے، ان کو دلاسا نہیں دیتے، ان کو سوچتے نہیں، ان کی فکر نہیں کرتے۔ اس سے بڑے نمک حرامہ کار ہیں گے دنیا کے اندر جو حسین پورا چیزاں لٹا ڈالے، جہاں تک ایسا 6 ماہ کے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کو انہوں امام حسین لٹا ڈالے، اپنی فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کو بے پردہ پھرا ڈالے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا احسان دنیا کے اندر کیا ہوا؟ کیا ہوتا جو احسان تمہارے اوپر نہیں کرتا؟ دیوانہ بن کو کون سی کیا چیز دیکھے، کون سا پیر دیکھے، کون سا یہ دیکھے جا کو بڑھا کیا کریا تمہارے اوپر؟ کبھی تم نے نماز سکھایا، یہ غسل کی آیت سکھایا، تم نے درود ابراہیم نہیں آتا تھا، درود ابراہیم کو تمہیں سکھایا، نماز نہیں آتی تھی، قرآن چھیتے نہیں تھے تمہیں، لوگ چھیتے تھے قرآن، سالہ قرآن کے اوپر ایک انچ کی دھول رہتی تھی۔ خدا کی قسم، احسان کس کا یاد رکھ لو، جو احسان کراتا اس کی احسان پورا کرو، وہ ان کے احسان نہیں کرتا۔ وہ عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ، عبداللہ کی شادی میں بیگانہ دیوانہ، کون کی دیکھا کہاں کی گڈے دکھے وہ گڈیاں کے سامنے جا پھر جاتے، کیا یہ کرنی اس کام۔ خدا کی قسم، جو ہم نے حدیثوں سے روایتوں سے حقیقت میں ہمارے واسطے کون کام کرے سو، دیکھ بتاؤ کون کام کرے، کون دین دیے سو، تم نے کون اسلام دیے سو، کون خانخواہ دیے سو، کون خانخواہ دی، بھاگتی کس کے پیچھے، تم کون کس کے پیچھے بھاگنا سو؟ تم نے کھلایا کون، پلایا کون، دین دیا کون، جنت دیتا کون، تمہاری آخرت کو کون بناتا سو، بتاؤ۔ پھر جانا کس کے پیچھے، تم کس کے محفلوں کے پیچھے جانا، کون سے سلسلے کے پیچھے جانا، ذرا بولو، منہ کھول کو بولو۔ مگر بھاگتی کہاں تمہیں لوگ کہاں بھاگتے، ان کی معلوم نہیں، وہاں کہاں کی جا رہا کرتے ہیں، وہاں سندر کرتے ہیں، وہاں بھاگیا، وہ پیر صاحب آیا، وہاں بھاگیا، وہاں اسے اٹھایا کرتے بندے، اسے کہہ کے حسن حسین اس کے پیچھے بھاگے، کیا بات ہے، کیا تبھی ذرا دیوانے یہ سب چیزاں چھوڑو، ذرا سمجھو۔ خدا کی قسم، جسے پیدا کرتی ہمیں بچے، ہم نہ ابا بلاتی، ہم نہ کون پر پکارتی، اسے نہ ابا بلاتی، اسے نہ اماں بلاتی، بازو گھر والے کو ابا بھی امی بلاتی، تمہیں کیا ہوتا ہے اسے بلائے تو کیا ہوتا ہے؟ معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے، معاملہ خراب کر لے رہی سلوگان تمہیں سے بھی، جو اماں بابا کو اماں بابا نہیں پکار کو باجو گھر والے کو اماں بھی، باجو گھر والے کو باپ پکارا تو بہت بڑی شک کی بات ہے۔ کیا بولتی بولو؟ حقیقت میں نسل کیا کی خراب بات ہے، نسل کیا کی خراب بات۔ آج نسل خراب ہو گئے سب جنے کی، آج اسلام کے اندر نسل خراب ہو گئے، جو حقیقت میں پالنے والے علی ہم نہ پالنے والے حسن و حسین، انہوں ہمارے پالن ہارا، ان کو پکارو رے اماں باپ کو، مائی باپ کو، پیر صاحب سب کو ان کو پکارے تو بولو تو جو احسان کرے۔ لبیک لبیک یا حسین، لبیک 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 یا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا عباس زندہ باد، یا عباس زندہ باد، یا عباس زندہ باد، یا قاسم یا قاسم زندہ باد، یا علی اکبر زندہ باد، یا علی اکبر زندہ باد، یا علی اصغر زندہ باد، یا علی اصغر زندہ باد، یا عبداللہ زندہ باد، یا عبداللہ زندہ باد، یا ظفر زندہ باد، یا ظفر زندہ باد، یا ابو بکر زندہ باد، یا ابو بکر زندہ باد، اون محمد زندہ باد، اون محمد زندہ باد، اون محمد زندہ باد۔ کونین حسین کے قدموں میں، بارین حسین کے قدموں میں، ثقلین حسین کے قدموں میں، صدیق حسین کے قدموں میں، شوکت حسین کے قدموں میں، عظمت حسین کے قدموں میں، ہر پیر علی کے قدموں میں، ہم سب علی کے قدموں میں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، حق حسین، نعرہ حیدری۔ امام حسین نکلے مدینے سے،
निकले इस टेम्पो इमाम हुसैन मदीने में रहती। मदीने में रसूलुल्लाह का घराना, उनके पूरे बीवियाँ, उनके बच्चे, इमाम हुसैन सभी, जब उनको ये मालूम हुआ कि मुसलमानों के अमीर जो आज भी लोग मानती यजीद की कौम बनी उमैया, जब इन्होंने इक़्तिदार के ऊपर आता यजीद, तो इमाम हुसैन की बैयत चाहता, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैयत चाहता। मालूम होता इमाम हुसैन को, तो वहाँ से निकले इस टेम्पो इमाम हुसैन ये नामा ऐलान कर फलाना 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 हमारे साथ, फलाना हमारा साथ जारी करबला को, उसके वास्ते हमारे साथ सफ़र को निकल रही बरको। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा फहरिस्त बनाती, वो फहरिस्त के अंदर ये इमाम हुसैन की बेटी, ये इमाम हुसैन बहुत कम याद करती, बहुत कम आदमी को ये लोग कम उनका मालूम, हज़रत सगरा सलामुल्लाह इमाम हुसैन की बेटी रहती, तकरीबन 6-7 साल की उम्र की बेटी रहती। उनका नाम नहीं रहता फहरिस्त में, उनका नहीं रहता। सब जने को इमाम हुसैन काफिले के पास आती, काफिला पूरा तैयार होता, पूरा सफर सामान तैयार होता, हज़रत अब्बास को बोलती सबको बुलाओ, जिसके नाम है सबको बुलाओ। तो ये एक नाम नहीं रहता। इमाम हुसैन की सगी बेटी सकीना की बड़ी बहन, सकीना की बड़ी बहन, रुबाब की बड़ी बहन, कुलसूम की बड़ी बहन, उनको ये जने को ड्रॉप करती। जैसा ड्रॉप करती, जब मालूम होता कि सकीना हज़रत सगरा का नाम नहीं आ रहा, तो हज़रत सगरा को और बेचैनी होती और परेशानी होती, क्या मेरे बाबा मुझे नाम नहीं चुका रहे। यहाँ तक अली असगर का नाम उसके अंदर, यहाँ तक 6 माह के अली असगर का नाम है, मगर मेरी बहन 6 साल की छोटी बहन का नाम सकीना का नाम है, मगर मुझ सगरा का नाम नहीं। इमाम हुसैन बाहर खड़े रहती, बोलती जाओ सगरा से सब मिलको, उनको अलविदा बोल को आ जाओ। सारे लोग जाती, जाको हज़रत सगरा से मिलती, उम्मे लैला जाती, हज़रत रुबाब जाती, फिज़्ज़ा जाती, सब जने जाती, सब जने सकीना से चीख को रो को बोलती मेरा नाम नहीं है ना, मुझे की मेरा बाबा नहीं बुला ले जा रही, की मेरे बाबा नहीं बुला ले जा रही, की मेरे बाबा नहीं बुला ले जा रही। सब जने बोलती वक्त के इमाम हुसैन, उनका हुक्म आखिरी हुक्म, उन्होंने जो बोल डाले वो बोल डाले, हमें कुछ भी नहीं कर सकते बेटी, तुम्हें बेशक आका जादी है, तुम्हें मौला जादी है, हुसैन जादी है, मगर हमें क्या करेंगे, हमें इमाम हुसैन के गुलामा कनीज़ा, उनके हुक्म को हमें नहीं बदला, बस तुमने आखिरी में देखने आई हूँ, देखो हमें निकल रही हैं। अब सब जाती, आखिरी में उनके फुप्पू हज़रत ज़ैनब जाती, हज़रत ज़ैनब जाती, हज़रत सगरा के सिर के ऊपर हाथ रख को बोलती ऐ सगरा अलविदा, ऐ सगरा अलविदा। हज़रत सगरा हज़रत ज़ैनब का हाथ पकड़ती, बोलती फुप्पू खुदा की कसम मेरा बाप इमाम, उसका हुक्म कायनात के अंदर कोई नहीं बदला सकता, उसका हुक्म इमाम का हुक्म सारी कायनात के ऊपर फर्ज कोई नहीं बदला सकता। बस अगर कायनात में कोई भी मेरे बाप का हुक्म बदला सकती है ज़ैनब तुम्हें, मेरी फुप्पू तुम्हें, बस मैं इल्तिजा करता हूँ, तुम्हारे पामा पड़ती हूँ, बस मुझे एक बार इजाज़त दिला दो तुम्हारे साथ में काफिले में आने के वास्ते, तुम्हारे साथ मैं सफ़र हुसैन में शामिल होने के वास्ते। हज़रत ज़ैनब बोलती हैं बेटी तुम्हें इतना तरस रही तो मैं हुसैन के पास जाती हूँ, हुसैन के पास जाको बोलती या हुसैन बेटी तुम्हारी पूरे बच्चों को ले लेते, ये एक अकेली बेटी को छोड़ को जा रही ना, क्या दिल दुखेगा, मैं बस तुम्हारे से एक इल्तिजा करता हूँ, बस तुम्हारी बेटी सगरा को बुला ले चल। इमाम हुसैन बोलती हैं हर चीज़ मांग ज़ैनब, मगर ये चीज़ नहीं हो सकता, ये चीज़ नहीं हो सकता। बड़ा तरसती इमाम हुसैन हज़रत ज़ैनब का हाथ पकड़ती, बुला ले को जाती, बुला ले जाए तो हज़रत सगरा की गोद में अली असगर रहती, जाती, इमाम हुसैन बोलती अली असगर को भी बुला लो, उसका भी नाम हमारी फहरिस्त में है। उम्मे लैला आती, उनकी अम्मा आती अली असगर की, अली असगर को उठाने जाती, सगरा की गोद से अली असगर नहीं आती, लपट लेती हज़रत सगरा। रुबाब जाती, बुलाती, नहीं आते। 6 माह, अभी वो 6 माह का बच्चा भी नहीं, 2 वारम का बच्चा, जब सफ़र शुरू हुआ 2 वारम का बच्चा, 14 दिन का बच्चा, 14 दिन के बच्चे अली असगर 6 महीने कब होती, करबला को पहुंचे तक 6 महीने होती, 2 वारम का बच्चा निकल छीरी घसीट रही, अली असगर उनका दामन सगरा का नहीं छोड़ रही, कितना की कर रही। आखिरी में इमाम हुसैन को आके बोलती है अली असगर हाथ नहीं छोड़ रही, सगरा को नहीं छोड़ रही, शायद अली असगर भी चाहती कि सगरा साथ में आए, शायद अली असगर भी चाहती कि सगरा साथ में आए। तो बोलती है ऐ ज़ैनब तुम्हें जाओ, ऐ ज़ैनब तुम्हें जाओ। हज़रत ज़ैनब भी अली असगर को छीनाना चाहती, घसीटना चाहती,
मगर हजरत सगरा का दामन नहीं छोड़ते, हजरत सगरा का दामन नहीं छोड़ते। परेशानी होती, आती हजरत ज़ैनब, इमाम हुसैन बाहर खड़ी, उनके घर के बाहर खड़ी, बोलती ज़ैनब या हुसैन आपके बेटे, दो वारम के बेटे अली असगर सगरा का दामन नहीं छोड़ रहे, या मैं सोचती हूँ कि अली असगर सगरा के साथ ही आने वाले हैं, तो आने वाले हैं। इनका शीर खार बच्चे में इतनी ताकत है कि खुदा की कसम मैं पूरी ताकत बना को भी उनके दामन से अगर अली असगर को उठा रही हूँ तो ये बच्चा उठ रहा नहीं। 14 दिन का बच्चा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाहर से खड़ को ये एक बात बोलती, देखो है ज़ैनब, अली असगर के पास जाओ और ये एक बार कह दो कि इमाम हुसैन की फौज का सबसे बड़ा गाजी की ज़रूरत अली असगर, सबसे बड़ा गाजी की अभी 14 दिन के, मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाती अली असगर इमाम हुसैन के सबसे बड़े गाजी, फौज का सबसे बड़ा गाजी है और हुसैन को उसकी ज़रूरत, हुसैन को ज़रूरत है। जैसा सुनती वो अली असगर छोटे बच्चे, 14 साल के बच्चे, 14 दिन के बच्चे, खुदा की कसम जैसा हजरत ज़ैनब आगे जाती अली असगर उछल को हजरत ज़ैनब के गोद में, ज़ैनब के गोद में आती। देखो वफादारी ऐसी रहती है कि 14 दिन का बच्चा भी ईमान की वो ज़बान के ऊपर, वो कौल के ऊपर खुदा की कसम ज़ैनब के हाथा में आ जाती, अली असगर को ले जाती। फिर हजरत सगरा तरसती, तड़पती, बोलती हुसैन तो बाहर ही, तुम्हारे बाबा से तुम्हें बात करो, तुम्हारे बाबा से तुम्हें बात करो। हजरत सगरा आती, ज़ैनब के साथ, अली असगर के साथ आती, मिन्नतें मुरादें करती। इमाम हुसैन पलट जाती, नहीं देखते, बोलती नहीं बुला ले जा सकता, नहीं बुला ले जा सकता। हजरत ज़ैनब भी तरसती, अली असगर भी रोना शुरू करती, तरसती, तड़पती, क्या क्या किस करती, बोलती हमें जल्द वापस आ, ज़ैनब बोलती हमें जल्द वापस आ जाती, हमें जल्द वापस आती है सगरा, क्या कि इमाम नहीं मान रही। हजरत सगरा बोलती है मेरी फुफू, कल रात को मैं ख्वाब देखी, यह ख्वाब ऐसा देखी कि मैं चमक को उठी, जैसा चमक को उठी वो रोने की आवाज़ बाहर से घर के वरांडे से आ रही थी। मैं जाको अंधेरे के अंदर देखी तो ये औरत नकाब पोश, काला लिबास पहने हुए, सारों खतार का रो रही है और हुसैन का मातम करे, हुसैन के बारे में नोहा करे, हुसैन के बारे में गम कर रही। मैं जब से वो आवाज़ सुनी, जब से इमाम हुसैन की ये सुनी तो मेरा दिल लरस गया। ऐ फुफू, मैं सोचती हूँ कि खुदा की कसम तुम तो वापस आ जाओगे मगर मेरा बाबा हुसैन वापस नहीं आएंगे, मेरा बाबा हुसैन वापस नहीं आएंगे। बस मुझे बुलाले को चलो, बुलाले चलो। रात को मैं पहचान ली, हो ना हो ये हमारी दादी फातिमा ज़हरा, ये हमारी दादी फातिमा ज़हरा है, इसके वास्ते मुझे बुलाले चलो। इमाम हुसैन वापस नहीं आते, अली असगर वापस नहीं आते, अली अकबर वापस नहीं आते, आखिरी सफ़र में इनके साथ करूँ। मैं क़यामत के रोज़ मैं रसूलुल्लाह को क्या मुझ दूँ। छोटे मेरे से छोटी सकीना की शहादत हो जाती है, मेरे छोटे से अली असगर की शहादत हो जाती है। मैं उम्र में बड़ी हूँ मगर मेरी शहादत नहीं हुई तो रसूलुल्लाह के सामने मैं क्या मुँह दिखाऊँ। छोटे तुम्हारे शहीद हो गए, तुम्हें जिंदा ही मैं ये मुँह नहीं दिखा सकती। मुझे तरसे तड़पे इमाम हुसैन के कदमों में गिर गए, जैसा कदमों में गिरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठा को हजरत सगरा को चूमे, बोले मैं मजबूर हूँ, मैं बड़ा मजबूर हूँ। ऐ सगरा मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कायनात में किसी को भी ले जा सकता हूँ, मेरी है ताकत, मगर क्या करूँ। तुम्हें सूरत में, तुम्हें शक्ल में, तुम्हें हूबहू खुदा की कसम तुम्हें मेरी माँ फातिमा ज़हरा जैसी, फातिमा ज़हरा जैसे। फिर क्या मेरे बाबा में फातिमा जैसा हूँ। जब भी तुम्हारी माँ की याद आई तो मुझे देख ले सकती है। बोलती खुदा की कसम ये सफ़र ऐसा सफ़र नहीं, ये सफ़र ऐसा सफ़र नहीं, ऐसे जुल्म होती। खुदा की कसम हमारी शहादत के बाद तुम्हारे सरों से पर्दे उठ जाते। मैं सब कुछ देख सकता हूँ मगर फातिमा ज़हरा के सर के ऊपर से चादरें उठती हुई नहीं देखता। तुम्हें अगर चादरा तुम्हारे सर से उड़ गई सगरा के, तुम्हारी हूबहू सूरत फातिमा ज़हरा है, मैं समझती हूँ कि फातिमा के सर से चादर उतर गई, तुम्हारी सूरत वैसी रहेंगी। मेरी शहादत के बाद मामूली चीज़ नहीं होगा कि ताज़िए मारे जाएंगे, तपड़ाखे मारे जाएंगे, तुम्हारे गालों के ऊपर मारा जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा। मैं हर चीज़ कबूल कर सकती हूँ। ऐ सुगरा तुम मेरी माँ जैसी दिखती हो, खुदा की कसम तुम्हारे चेहरे पे वो शिमर जब मारेगा तो खुदा की कसम तुम्हारे ऊपर थप्पड़ लगेगा, मुझे फातिमा ज़हरा के ऊपर दिखेगा। इसलिए मुझे माफ़ करना, तुम फातिमा ज़हरा जैसी दिखती हो, इसलिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी माँ की सूरत जैसी, शक्लों जैसी औरत की बेहुरमती नहीं कर सकती।
میں نہیں کر سکتا. یہ بات سنے حضرت صغرا بھی مان لے. حسین کا قافلہ چلے, حسین کا قافلہ چلیا. آئے آج کا عنوان حضرت قاسم امام حسین علیہ السلام کے بھانجے, امام حسین کے بھانجے. دیکھو ایک چھوٹے چھوٹے افراد بھی, چھوٹے چھوٹے بچے بھی اتنا امام حسین کے اوپر محبت کرتی, اتنا محبت کرتی کہ یاد رکھ لو محبت کرنے کے واسطے عقل ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھو نماز پڑھنے کے واسطے عقل ہونا نہیں, نماز پڑھنے عقل ہونا, روزہ رکھنے بالغ ہونا, شعور ہونا نہیں, مرید بننے کے واسطے بچے نہیں بن سکتے, عمر ہونا, ہر چیز کے واسطے عمر ہونا. مگر یاد رکھ لو 5 فرائض بھی پورے کرنا, کلمے کے واسطے بھی سننا, شعور ہونا, شعور ہونا. جب تک شعور میں آپ کو کلمہ, تمہیں اس کے واسطے تمہاری شادی میں بھی کلمہ پڑھاتی نہیں, تم نہ مرید بنے تو بھی کلمہ پڑھاتی, خانقاہ کو آئے تو بھی کلمہ پڑھاتی, کہاں گئے تو بھی کلمہ پڑھاتی. کہ جب عقل کے بعد میں جب کلمہ پڑھتا اس کی ویلیوبلٹی الگ ہے. بچے جو بے عقل انہوں پڑھتی نہیں پڑھتے, چھوٹے چھوٹے بچے اگر مر گئے تو کیا ہوتا, سیدھا ان کو جنت, ان کو پوچھ تاچھ نہیں, ان کو پوچھ تاچھ نہیں, انہوں معصومہ. اگر وہ شعور والا عقل والا بچہ مر گیا تو اسے پوچھ تاچھ ہے. کلمے کے واسطے عقل ہونا, نماز کے واسطے شعور ہونا, عمر ہونا, روزے کے واسطے شعور بھی عمر ہونا, حج کے واسطے شعور عمر ہونا, زکوٰۃ دینے کے واسطے شعور بھی ہونا, عمر بھی ہونا, پیسے بھی ہونا. یہ سب چیز کے واسطے کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت, کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے. ہم نہ شعور کی ضرورت ہے, بالغ ہونا ضروری ہے, دولت کی ضرورت ہے, عقل کی ضرورت ہے, دماغ کی ضرورت ہے. بغیر دماغ کے تمہیں نماز ہی نہیں پڑھ, دیوانے کے اوپر نماز نہیں, دیوانے کے اوپر نماز نہیں, دیوانے کے اوپر روزے نہیں, دیوانے کے اوپر روزے نہیں. دیوانہ اگر کو بولے تو چپ کے میں دیوانہ نہیں کروں, دیوانہ ایسا رہنا, اماں کو کھڑا کو جورو کو کھڑا تو جورو کو اماں بولنا, ہوں اماں کو جورو بولنا, اسے بولتے ہیں دیوانہ. باقی کے ایکٹنگ کے دیوانے نہیں, یہ ایکٹنگ کے دیوانے رہتی نا ویسے دیوانے نہیں, دیوانہ ایسا سنا دیوانگی اسے بولتے. سو یہ سب چیزیں کرنے کے بعد امام سرکار فرماتی ہیں کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی چیز کی ضرورت ہے. مگر یاد رکھ لو ہم اہل بیت کی محبت, ولایت علی حسین کی محبت کے واسطے یہ شرط ہے کہ کوئی عمر بھی ضرورت نہیں, کوئی دولت بھی ضرورت نہیں, کچھ بھی ضرورت نہیں, جگہ کی ضرورت نہیں, کوئی چیز کی ضرورت نہیں. محبت اہل بیت سب سے اوپر ہر چیز کے اوپر لازم. اگر چھوٹا بچہ رہا تو بھی لازم, جوان رہا تو بھی لازم, بوڑھا رہا تو بھی لازم, بچہ رہا تو بھی لازم. بغیر اس سے کوئی چیز ہم نہ مل ہی نہیں سکتی, بغیر اس کے کوئی چیز مل نہیں سکتی. یہ کربلا کا قافلہ چلیا, چلنے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے, جوان بچے, یہاں تک بوڑھے, یہاں تک یہودی, یہاں تک نصارہ, یہاں تک کافر مشرک, سارے لوگ بھی آ کر امام حسین کی مدد کو آئے, یہاں تک جنات بھی مدد کو آئے. یہاں تک فرماتی ہیں مدینے کے اندر آخری میں سرکار امام حسین علیہ السلام ام سلمہ کو ملتی, ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. نانی اب میرا سفر میں نکل رہا ہوں. بولتی ہیں بیٹے سفر کو جانے سے پہلے ایک بات سن, یہ سفر کے بارے میں تمہارے بابا, تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز مجھے دیے تھے, وہ کیا چیز ہے؟ جا کو بھاگ کو, جا کو مٹی لے لے گا. بولتی ہیں یا حسین یہ جو سفر ہے کربلا کا سفر, یہ کربلا کے سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ناظر تھے, پردہ ہونے سے پہلے تھے, تو انہوں نے یہ مٹی دی, یہ مٹی دی. مٹی دینے کے بعد کہا کہ یہ مٹی جب لال ہو جاتی ہے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گئے. بیٹے یہ مٹی ہے. امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد اس مٹی کو آنکھ کو لگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم رسول سے بڑھ کو کوئی تبرک نہیں, رسول سے دنیا میں کون تھے, رسول کے ناخنا تبرک, رسول کے ناخنا تبرک, رسول کے جسم کا اعضا تبرک, ان کے نالین تبرک, ان کا جھبا تبرک, ہر چیز بھی تبرک. خدا کی قسم رسول کے ہر چیز کو بھی تبرک بناتی. مگر یاد رکھ لو جس کی چیزوں کو تبرک بنائے خود رسول, جس کی چیزوں کو کس کی چیزوں کو تبرک بنائے. یہاں دیکھ لو, یہاں امام حسین کی کربلا کی مٹی کو رسول اللہ تبرک بنا کو گھر میں رکھی, تبرک بنا کو گھر میں رکھی کہ کبھی بھی بھولنا نہیں. حضرت ام سلمہ جب سے رسول اللہ ان کے ہاتھ میں دیا, ہر روز ام سلمہ وہ مٹی اٹھا کو دیکھتے کہ یہ لال ہو گئی کیا, یہ لال ہوگی کیا, کہ انہوں چانس چھوڑنا نہیں چاہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں میرا حسین جب شہید ہوتا خدا کی قسم یہ مٹی لال ہو جائے گی, آسمان لال ہو جائے گا, زمین لال ہو جائے گی, سب کچھ لال ہو جائے گا, خدا کی قدرت بیزار ہو جائے گی.
میں خود بے قرار ہو جاؤں گا، اور اس بے قراری کے اندر جو بھی میرے ساتھ اس عزائے حسین میں ہوتا ہے، خدا کی قسم ان لوگوں کو میں بخشاؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ خدا کی قسم میری بخشش کا سامان میرے ہاتھوں سے نکل جائے، میری بخشش کا سامان میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ اس لیے میں روز دیکھتی ہوں امام حسین دیکھنے کے بعد نانی سے بھی اجازت لیے، نانی بولتی امام حسین میں تو نہیں کہتی کہ تمہیں یہ سفر کو نہ کھو جاؤ، تمہاری تقدیر میں بس اتنی تمنا کرتی ہوں، یہ التجا کرتی ہوں کہ سرکار امام حسین تمہیں ایک کام کرو، اس سفر کو ملتوی کر ڈالو، اس سفر کو آگے کر ڈالو۔ کی وہ نانی کی وہ بولتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو ہماری ام المومنون کے گھروں کے اندر سارے فرشتے آ کر نوحہ کرتے، جنات آ کر نوحہ کرتے۔ خدا کی قسم وہی آواز مجھے سنے آئی کہ جب سے آپ نے سفر کا ارادہ کیا تو میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ کے بیویوں کے گھر میں ان کے آنگنوں میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں اور رات بھر نوحہ کرتے ہیں، غم حسین کے بارے میں نوحہ کرتے ہیں۔ جنات آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں، رجال الغیب آتے ہیں، انبیاء مرسلین آتے ہیں، نبی کے گھر والوں کے سامنے آ کر بیٹھ کر، نبی کے گھروں والوں کے بیٹھ کر انہوں نوحہ اور یہ غم حسین کی محفل اور مجلس کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ نوحہ بھی تمہارے اوپر ہوا ہے، تمہارے غم کی محفل بھی ہوئے، نہیں چاہتی یا حسین کہ تم شہید ہو جاؤ، اس لیے ملتوی کرو۔ امام حسین بولتی نہیں میں وقت سے نکلنا، تو امام حسین نکلے، ساتھ میں بھانجے، بھتیجے اور سارے لوگ ان کے ساتھ میں تھے، سارے لوگ ان میں تھے۔ حضرت قاسم کی آج مہندی، ان کے بارے میں بہت کو ختم کر دیا۔ حضرت قاسم کون؟ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے، نوجوان بچے 13-14 سال کے 13-14 سال کے عمر کے بچے ہوں۔ امام حسین جب قافلے میں آ رہی تو حضرت قاسم کو بھی لے کو ساتھ میں چلے، حضرت امام قاسم کو لے کو ساتھ میں چلے۔ تو ایک تمنا تھی کہ امام حسین کی شادی کرانا۔ وہ ماحول ایسا تھا کہ مدینے کے اندر وہ بچے کو، نوجوان بچے کو لڑکی بھی دیکھ رہے تھے اور ان کی شادی کا نزدیک رشتے کی بات بھی چل رہی تھی۔ جس طرح امام حسین نے قافلے کو چلو کر کو بولے، خدا کی قسم ان کی ماں نے اور ان کے گھر والوں نے سب کچھ ترک کر انہوں نے آ کر حضرت قاسم کو لے کر چلا۔ حضرت قاسم آتی امام حسین کے پاس، بولتی امام حسین بیٹے تیری شادی کی عمر دیکھ، ہمارے پورے گھر والے تیری شادی کرانا چاہتی، تو نوجوان ہے۔ امام حسن علیہ السلام میرے بھائی کی، بڑے بھائی کا تو بیٹا، تیرا خاندان آگے چلنا، میں چاہتا ہوں کہ تو اچھا جینا، تو سب کچھ کرنا، تجھے رشتہ بھی دیکھ رہی، کاش اگر یہ نہ ہو تو یہ تو کھانچ رہ سکتا ہے، مگر کیا کروں، کربلا کی فہرست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورے نام دیے، پورے شہیدوں کے نام دیا ہوں، ان ناموں کے مطابق تیرا نام بھی ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں حکم کرتا ہوں کہ تو آ بھی سکے تو آ، نہیں تو تیری زندگی گزار۔ حضرت قاسم بولتی ہیں میرے چچا حسین خدا کی قسم ہر چیز مجھے منظور ہے، ہر چیز مجھے منظور ہے، مگر نہ آنا تمہارے ساتھ یہ منظور نہیں، میں آنا چاہتا ہوں، اگر میری شادی ہو نہ ہو کچھ بھی ہو مجھے ضرورت نہیں۔ جہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے واسطے ایک لڑکی بھی دیکھتا رہے، سب کچھ دیکھتا رہتے، ان قریب ان کا شادی کی رسم بھی تھی، مگر وہ رسم کو بھی حضرت قاسم علیہ السلام چھوڑ کر بہت جنہیں کے دل میں شک کہ حضرت قاسم کی شادی حضرت امام حسین کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، نہیں، حضرت قاسم کی شادی امام حسین کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوئی، امام حسین کی بیٹی کے ساتھ کس کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، مدینے میں ان کا رشتہ طے ہے، مدینے میں رشتہ طے ہوتا ہے، بولتے نہیں رسم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ان قریب 2-3 دن میں شادی رہتے، وہ شادی کے واسطے کیا کرتے ہیں، چھوڑ کو اب دوسرے نوشوں کو شادی ہوگا تو 3-3 مہینے 4-4 مہینے 3-3 سال ہضم ہو جاتا ہمارا نوشو، مگر یاد رکھ لے وفاداری اسے بولتی ہیں، خدا کی قسم کس کی بھی میت اٹھ جاؤ، کس کی بھی شادی ہو جاؤ، کتنا بڑا بھی کام ہو، حسین والا سب کچھ چھوڑ کو محفل کو مجلس انہیں وفادار بولتے ہیں، اپنے کاموں کو ترجیح دے کر یہ کام کو چھوٹے کرنے والا انہیں بھی ایک چھوٹا یزید، انہیں چھوٹا بول لیتا نہیں انہیں یزید کو، مگر ہے حقیقت میں بہت بڑا یزید ہی ہے، مگر انہیں یزید کبھی سامنے دکھا، مگر ایسے یزیدہ نہیں دکھتے، بولتی ہمیں حسین والے، ہمیں سلسلے والے، ہمیں انہیں والے، مگر پھر بھی ان کاموں کو بڑا ترجیح دے، اپنے کاموں کو حسین کے پر یہ دکھا ڈالے، سو کربلا کی محفلیں قیامت تک چلتی،
مگر اپنے اپنے کاموں کو ترجیح دینے والے یاد رکھ لو امام حسین علیہ السلام کو پیٹ دینے کے برابر. اپنے کاموں کو بڑھا دیا, ان کی شادی بڑھی, ان کے بچے بڑھے, ان کے ہر چیز بڑھے, سب کچھ ان کا بڑا, مگر ان کا چھوٹا کر ڈالے. امام حسین علیہ السلام قاسم کو بات کرتے ہیں, بات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, بلالے کو جاتی, بلالے جاتے 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 ایک تمنا رہتی ہے, سب جنے بولتی نوشو بن جاتا آیا کہیں کو, نوشو بن جاتا آیا کہیں کو, یہ تمنا رہتی ہے. حضرت زینب بھی بڑا پیار کرتی ہیں, حضرت رباب بھی بڑا پیار کرتے ہیں, پورے ان سے حضرت قاسم کو بڑا پیار کرتے ہیں. دکھتی ہو بہو امام حسن جیسے, ہو بہو امام حسن مصطفیٰ جیسے دکھنے والے. پہلے کب گئے کربلا کا دن آیا, کربلا کا دن آیا, حضرت قاسم علیہ السلام کو اجازت نہیں مل رہی, سب جنے جا رہی, سب جنے جائے, مگر حضرت قاسم کو امام حسین اجازت دے رہے نہیں. واپس خیمے میں آتی, ان کی اماں ام فروا بلاتی, قاسم تمہیں ابھی زندہ نہیں کیا, تمہیں ابھی زندہ نہیں کیا, تمہیں ابھی زندہ نہیں کیا. قاسم جیسا جیسا سنتی واپس جاتی, واپس جانے کے بعد پھر امام حسین نے اجازت دے دی, امام حسین اجازت نہیں دیتے, امام حسین اجازت نہیں دیتے. پھر امام حضرت قاسم واپس آتی, ام فروا ان کی اماں کے خیمے کو, پھر اجازت نہیں ملتی, بار جاتی. آخری میں بولتی امام حسین کے پاس, یا حسین نہیں ہو رہا, یہاں دیکھے تو میری اماں تنگ کر ڈالے. کیا تنگ کر دے؟ سو دیکھو مایاں بھی ایسے رہتی, آج کل مایاں خان خواہ کو جاتا تو تنگ کر ڈالتے, کہیں کو جا رہا کہیں کرے جا رہا ان کے ساتھ, کہیں کرے بیٹھ رہا ان کے ساتھ, کیا رہ کر رہا سو ان کے ساتھ. یاد رکھ لو وہ مایاں بھی رہتی جو خان خایا کو حسین کی طرف جانے نہیں گئے تو تنگ کر رہا, نہیں گئے تو تنگ کر رہا تھے. تو آنا کو صورت دکھانا کو, تو تیری شکل دکھانا کو, تو پہلے جا کو اجازت پوچھ. یہ نہیں چاہتی کہ حسین کی اولادوں سے پہلے اولاد شہید ہونے سے پہلے تو اگر شہید نہیں ہوا, خدا کی قسم میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی. تیرے باپ کو بول کو, حسن کو بول کو, جنت کے سردار کو بول کو میں جنت نہیں دلاتی. میں علی کو بول کو, تمہارے نانا علی کو بول کو میں جنت نہیں دلاتی. کہ حسن امام زمانے کے امام ہیں, ان کے بچوں سے پہلے اگر تمہیں نہیں شہید ہوئے تو میں صورت نہیں دکھانا. جاتی تڑپتی ترستی امام حسین کرے, نہیں. آخری میں دیکھتی کوئی نہیں سہارا. حضرت زینب کی ایک ایک بات سنتے, حضرت زینب کے پاس گئے, زینب کے پاس جا کو پوچھی, یا زینب پھپھو جان مجھے اجازت دو. پھپھو بولتی دیکھو تمہاری شکل حسن جیسی, تمہاری شکل دیکھو, ہم نے ایک دلاسا ملتا کہ ہمارے ساتھ حسین ہیں. میں بہت محبت کرتی ہوں, حسین سے بھی بڑی محبت کرتی ہوں, حسن سے بھی محبت کرتی ہوں. میں ہر چیز دیکھی, حسن کا لاشا بھی دیکھی, پھر واپس گھر کو واپس بھی آیا, تیروں کے ساتھ واپس بھی آیا, پھر بھی لاشا بھی دیکھی, بڑا زارو قطار کا روئی. جب تم نہ دیکھی, تمہیں ہو حسن جیسا دکھے, تو مجھے ایک دلاسا ملا مجھے زینب کو کہ زندگی بھر حسن کی صورت میرے سامنے سے گئی نہیں. حسن بن کو ان کا بیٹا قاسم آیا, بس تمہاری صورت دیکھ کے ہمیں بڑا دلاسا ملتا, بڑا سکون ملتا. میں بھی تم نہ اجازت نہیں دیتی, اگر تمہیں نہیں رہے تو مجھے ایک بازو ٹوٹے سر کا, تمہیں ایک رہبر ٹوٹے سر کا, تمہیں حسن کی یاد ٹوٹے سر کا, خاندان ٹوٹے سر کا, میں بھی تم نہ اجازت نہیں دیتی. حضرت زینب کے پھر واپس آئے, جا کو اماں کنے بولے امام حسین کنے پوچھ رہا ہوں نہیں دے رہی, زینب کنے پوچھ رہا ہوں نہیں دے رہی. پریشانی کے عالم میں کئی کے واسطے نہیں دے رہی, مرنے کے واسطے نہیں دے رہی. کس کے واسطے اجازت نہیں دے رہی؟ حسین کے واسطے, قربان ہونے کے واسطے اجازت نہیں دے رہی. جو مرنے کے واسطے پریشان ہو جا رہی, سب جنے بچنے کے واسطے پریشان ہوئے, تو خدا کی قسم حسین والے مرنے کے واسطے پریشان ہیں. ان کو تکلیف محسوس ہو رہی, اجازت نہیں مل رہی ہے مرنے کی, تکلیف محسوس ہو رہی. کون طبیعت ہے دنیا میں مرنے کے واسطے اجازت نہیں ملی تو خوش ہو جاتا, بہت خوش ہو جاتا. ارے بہت بڑی اجازت. خان خواہ کے اندر آج ایسے خلیفے بن کو, مرشداں بن کو بیٹھی, کمینے ہیں, کیا بھی نہیں بول کو چپ کے رہ گئے تو خالی ہم نہ بٹھا کو سیٹ دیے تو خوش. کیا کبھی یہ کام دیکھو یہ کرو رے کو بولے تو ٹینشن میرا بیٹھتا, کتے کے سر کا ٹینشن. وہ رتا معلوم ڈال دے کو, آن کے اوپر ڈال دے کو ناچتا, ایسا ناچتا میرا بیٹا, کرتا کیا بھی نہیں, ناچتا پورا میں. دیکھو خدمت کے واسطے موقع نہیں مل رہا ہے تو رو رہی. کیا سکھائے سو حسین کا نعرہ لگانے والے, پہلے یاد رکھ لو حسین کا نعرہ نہیں, حسین کی جو عادت ہے وہ دیکھ لو, حسین والوں کی عادت ہے وہ دیکھ لو. انہوں بھی تڑپتے قربان ہونا, ان کی خدمت کے واسطے جانے کے واسطے
खिदमत नहीं मिलती तो, हुसैन की खिदमत नहीं मिलती तो, हुसैन के घर वालों की खिदमत नहीं मिलती तो, हुसैन के दर की खिदमत नहीं मिलती तो खुदा की कसम परेशान हो जाती। बताओ आज कौन दिन मुरीद परेशान है कि खानखा की खिदमत नहीं मिले, तुम कोने में उल्लू बैठेगा। बेवकूफा, ये यजीद छोड़ो, दीवाने यजीदियत तुम्हारे दिमाग में से छोड़ो। जैसा वो करबला उस जमाने में चली, आज भी ये खानखा करबला बन को तुम्हारे सामने चल रहा है। आज भी अगर तुम्हें पीठ देती, खिदमत के वास्ते पीठ देती, तो समझ लेना खाली हमें मेहमान के सर का आए, मेहमान के सर का गए, ऑफिशियली आए, हमने इज्जत करे, खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, हमने गोश्त खिलाओ, हमें चल जाती, हमें आती खाती जाती। इसके वास्ते याद रख लो, मुरीद बनना तो खुदा की कुर्बानी देने आना सो, कुर्बानी देने आना सो, कुर्बानी लेने नहीं आना सो। कुर्बानी देने वाला मुरीद होता सो, कुर्बानी देने वाला मुरीद होता सो, कुर्बानी देने वाला हुसैनी होता सो। याद रख लो, करबला का फलसफा की बार बार दिखाते सो, तुम्हारे में उनकी आदत आना, उनको क्या है खिदमत करने के मौका नहीं मिल रहा, रोरी तकलीफ उनको। आज कौन भी खिदमत करने का मौका चलेगा, हमने खान खा यहाँ से हुसैन और हसन के घर से खिदमत करने का मौका हाथ से चलेगा तो कौन परेशान हो रहा है, अल्लाह ठंडा पानी पिलाता है, परेशानी चुकी कर, परेशानी चुकी कर को ठंडा पानी पिलाता है नहीं आदत। याद रख लो, ये भी यजीदियत, ये भी मुनाफिकत, ये भी मुनाफिकत पक्की। याद रख लो, हमना मौका छीने गया तो हमना तड़प पैदा होना, या अल्लाह हसन हुसैन के घर का मौका हमना नहीं मिल रहा ना, हमना झाड़ू मारने का मौका नहीं मिल रहा ना, हमना खिलाने पिलाने का खिदमत करने का मौका नहीं मिल रहा ना, क्या हमारे हाथ से होगा, क्या गुनाह होगा। अरे शहीनशाह के घर से हमारा मौका छीन लेना, हमारी ये छीन लेना, हमारी निस्बत छीन लेना, परेशान हो को रोना सो। मगर क्या को बोले तो साल में एक बार मेंढू का बाहर निकलती मैं टकरा लो तो मुहर्रम में निकल गया तो बहुत बड़ा हुसैन है। साल भर आया नहीं आया, पीछे देखो खान का पाया से आया, ये टेम्पो ले लेगा को मेंढू टकरा को निकल गया तो बहुत बड़ा हुसैनी। करबला के अंदर यजीदियां भी आए थे, क्या जन्नत को चल जाती हैं? आज भी साल के जन्नत को चल जाती हैं। याद रख लो, साल भर इनकी खिदमत करना, खाली फलसफा देखो उनका रोने का। हजरत कासिम बोलती इमाम हुसैन नहीं दे रही माँ, क्या नहीं दे रही, सूझ को रो रही, सूझ को खिदमत नहीं मिल रही ना हुसैन की, सूझ को रो रही, ज़ारा पुकार कर रो रही, सजदे में सर रखती। ख्याल आता, ये ख्याल आता, या गशी की आलम में हजरत उम्मे फरवा जाती, इमाम हसन अलैहिस्सलाम आ जाते, इमाम हसन आती, आप बोलती हैं उम्मे फरवा, क्या मेरे बेटे को तुम्हें नहीं भेजते क्या मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा सबसे पहले हमारे से आपको मिले? क्या हुसैन के बच्चों के बाद आएगा, हुसैन के छोटे छोटे बच्चों के वास्ते आया? नहीं, मेरा बेटा पहले आना। रोयाई के आलम में इमाम हसन को बात करे उम्मे फरवा उनके बीवी, इमाम हसन तब की शहीद होगी मगर रोयाई के हालत में, एक रूहानी हालत में बात कर रही, बोलती आका मौला आज सबसे बड़ी तकलीफ है, जिंदगी भर कुछ नहीं पूछी तुम्हारे से, तुम्हें हर चीज कुर्बान कर डाली। हालांकि उम्मे फरवा यमन के बादशाह की बेटी, यमन के बादशाह की बेटी, इमाम हसन यमन के बादशाह की बेटी, दुनिया की सल्तनत छोड़ को आगे, दौलत छोड़ को आगे, यहाँ तक फरमाती कि उन्होंने ईसाई थे, ईसाईयत कुर्बान कर तो आगे, सब कुछ आगे। इमाम हसन के वास्ते हर चीज कुर्बान करे, हर पर को बोलती मैं कुछ नहीं पूछी मगर ये एक चीज पूछती क्या बचना चाहती क्या? इमाम हसन कुछ नहीं बस बोलती खुदा की कसम नहीं बचना चाहती, मैं ये ताज देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरा बेटा शहीद अली अकबर से, अली असगर से पहले शहीद हो और खुदा की कसम मेरी कुर्बानी सबसे पहले तुम्हारे पास जाए। तो हसन बोलती अल्लाहुम्मा आमीन, ये ऐसा ही हो कि मेरा बेटा पहले शहीद हो। और जाते जाते इमाम हसन ने मुश्तबा यहाँ ऐसा मार अपने खांदे को मार दी। तो आज भी बहुत जगह ऐसा रहता है कि अहले सुन्नत जमात में रहते हैं, यहाँ सब मार लेती, मुहर्रम मातम के अंदर वैसा कर लेती, बैरकत ऐसा मारती चले जाती। फिर इनको ख्याल आता है ये क्या इमाम हसन ऐसा करे, जैसा ख्याल आया कि इमाम हसन ऐसा करे तो इनको समझ में आता कि बचपन में इमाम हसन ने मुश्तबा उनके बेटे को एक तावीज़ दिए थे। फौरन उनके बेटे को बुलाती और देखती कि वो तावीज़ मौजूद है। याद आता कि इमाम हसन वसीयत करते रहती हैं, अगर है मेरी बीवी फरवा मेरा बेटा पैदा हुआ है, तुम ना एक ऐसी तकलीफ आएंगी जो कायनात में सबसे ज्यादा बड़ी तकलीफ है, सबसे बड़ा तकलीफ का काम रहता है। उस जब तकलीफ आए तो इसको खोलना, इस तावीज़ को खोलना, खुदा की कसम इसमें उसका हल मिले। देखो अजमियान को क्या है, मरना
मरना उन्हों समझते सो बहुत अच्छा, यहाँ नहीं मरना उनको तकलीफ। यहाँ सब जने मरने बहुत बड़े तकलीफ, मर जाती हैं, आ रहे जल्दी जल्दी करो, आओ मर जाती हैं जल्दी जल्दी करो। बोल रहे नहीं, अब नफसी नफसी का कोरोना वायरस में कैसा आया था, देखा तो सूरज छपा रखा, खुद ब खुद छपा था सूरज। खाना देखो तो छीटा नहीं, हाथा मिला तो मिल रहा नहीं, खाना दिए तो खिलाना नहीं। बोले खिलाओ खान खाया में, नहीं खिलाए। खिदमत करो, नहीं करे। आ जाओ खान खा को, नहीं आए। खड़बूट करया, लॉकडाउन करया, भगा डालिया, मस्जिदा बंद, खान खाया बंद, दरगाह बंद। यहाँ तक जिन्नाता के पीछे भागते भागते लाखों जिन्नाता थे, जो जिन्नाता भी भागे, जिन्नाता लॉकडाउन के अंदर जिन्नाता भी भागे। कहाँ चलेगी जिन्नाता, ऐसे चीज़ा बरकत। इमाम कासिम अलैहिस्सलाम को याद आता, याद आने के बाद ताबीज़ खोलती, ताबीज़ खोल को सीधा इमाम हसन मुस्तफा के पास ले जाए। बोलती बेटे ये क्या? बोलती ये मेरे बाबा। बोलती तुम्हारे तो बाबा बहुत पहले शहीद हो गए, ये क्या? आज हमारे ऊपर तकलीफ, आज हमारे ऊपर क़यामत का दिन। बेटे क्या आज क़यामत का दिन? सब अच्छे ही ना, सब अच्छे ही ना, मैं भी हूँ, तुम्हें भी ही, तुम्हारा अम्मा भी ही, सब बचको ही ना, क़यामत का दिन। बोलती इमाम हुसैन तू हज़रत कासिम खुदा की कसम आज हमारे ऊपर पहाड़ा तुझको गिर रही, तकलीफ है, सब परेशानी है। क्या वास्ते परेशानी, कौन तुझे तंग कर रही? बोलती इमाम हुसैन तुम्हारे ऊपर नहीं मरने की इजाज़त मिलना सबसे बड़ी तकलीफ, तुम्हारी खिदमत के वास्ते हमने इजाज़त नहीं मिलना सबसे बड़ी तकलीफ। बोलती क्या खिदमत करने के वास्ते इजाज़त नहीं दिया तो तकलीफ? बोलती कि सबसे बड़ी तकलीफ माँ बच्चे को यह है कि तुम इजाज़त नहीं देगी। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम वो ताबीज़ खोलती, ताबीज़ खोलने के बाद उसमें से एक पर्ची निकलते, पर्ची में लिखो रहती ऐ अखी अल हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन, मैं तेरा इमाम, हुसैन के भी इमाम हसन, हुसैन के भी इमाम हसन, मैं मेरे वक्त के ज़माने में मैं तुझे वसीयत करूँ, कोई चीज़ भी नहीं। जब तेरी करबला आती है, मेरे रसूलुल्लाह का हुक्म है, मेरे बाबा का हुक्म है, मेरी माँ का हुक्म है कि खुदा की कसम उसी की शफाअत होती है जिस शख्स ने तेरे करबला के अंदर तेरा साथ दिया, तेरे गम में शरीक हुआ। मगर मैं हसन उस वक्त मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मैं उससे पहले शहीद होता हूँ। मगर ये वादा खुदा है, वादा रसूल है, वादा अली और फातिमा है कि उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अगर मैं मर भी जाऊँ उससे पहले तो मेरा ये खून, कासिम नामी उसका बच्चे का नाम है, मेरा खून तेरे वास्ते शहीद कर लेना। खुदा की कसम वो हसन का फिदिया हो, हसन का बदल होगा, ये मेरा हुक्म समझ, ये मेरा हुक्म समझ। इमाम हुसैन जब पढ़ती, ये लेटर पढ़ती तो सर को हाथ लगा को नीचे बैठ जाती, बोलती सबको भेजता मगर तेरे बेटे को बचा लेता, हसन तुम्हारे बेटे को मैं बचा को रखता कि तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी से तुम्हारे बेटे को मेरे हवाले करे। मैं मेरे बच्चों से पहले उसकी शादी कराता, मैं मेरे बच्चों से पहले उसकी खिदमत करता, उसका घर बसाता। मगर क्या करूं, तुम्हें ये ले लेगा है, ये मौत का परवाना मेरे सामने ले लेगा, ये मौत का परवाना मेरे सामने ले लेगा। जैसा इमाम हसन देखती जारो कतार का रोती, जारो कतार का रोती, इमाम कासिम बोलते जाओ सबसे पहले तुम्हें जाओ, सबसे पहले तुम्हें जाओ। सारे लोगों को हुक्म करती, इमाम हसन अब्बास को बुलाती, बोलती हमें तो उसे दूल्हा नहीं देखे, उसे दूल्हा बनता हुआ नहीं देखे। मैं चाहता हूँ कि इसे जंगजू की नहीं, दूल्हे के सर का सजा, दूल्हे के सर का सजा, जंगजू न को हम दूल्हे के सर का सजाओ। हजरत कासिम को दूल्हे के जैसा सजाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते, रसूलुल्लाह की आबा पहनाई जाती, उनके खुब्बा पहनाया जाता है, नए नए चीज़ें पहनाती। इमाम कासिम को ऐसी रुखसती भेजती, ऐसी रुखसती भेजती कि खुदा की कसम जैसा एक दूल्हा आरस के घर से रुखसती कैसा भेजती ऐसा भेजती। बड़ी तमन्ना रहती, बोलती रो मत, मैं भी हसन का बेटा, मैं भी अली का पोता, अम्मा न करो, खुब्बू न करो, मेरी भी शुजाअत देखने का वक्त आता। मैं नहीं चाहता कि अली असगर से पहले बाद में मैं शहीद हूँ, देखो मेरी शुजाअत का भी देखो, अगर मैं नहीं शहीद हुआ तो मेरे हसन के सामने क्या मुझे। हजरत कासिम निकलती, हजरत कासिम निकलती, जंग के मैदान में जाती, जंग के मैदान में जाती, लड़ती लड़ती लड़ती, हजारों की तादाद में फिरनार करती, ऐसा फिरनार करती कि रिवायतों में आता है कि तकरीबन 11,000 लोगों को अली का पोता मार, अली का पोता या पोता नवासा दो तरफ से भी मारती, मारते मारते ऐसा होता है फिरात के नजदीक जाती, फिरात के हजरत कासिम नजदीक जाती, प्यास प्यास अल्लतश अल्लतश अल्लतश, प्यास है प्यास है प्यास, फिर भी लड़ रही है प्यास। जाको करबला के फिरात के सामने खड़ को देखती,
सोचती मैं तो हजारों को मारा, मेरे नजदीक कौन भी नहीं आ रहा, चाहता तो मैं पानी पी सकता हूँ। और खुदा की कसम जैसा पानी के अंदर देखती तो अली हजरत की सूरत, हजरत सकीना की सूरत दिखती, फिर वापस पलटती। जैसा वो ख्याल के अंदर सोचती कि वापस जाऊं, मिश्किज़ा लाऊं, पहले अली असगर को पिलाऊं, पहले सकीना को पिलाऊं, हमारे बच्चों को पिलाऊं। सोचती वो ख्याल में ऐसा होता है कि कोई आता उनके ऊपर एक भाला मारता, जैसा सर के ऊपर मारता पूरा सर फट को खून निकलता, जैसा खून निकलता वो ऐसा होता भाला, वो कांटे का भाला सर में जाकर सीधा गर्दन में अटकता, जैसा अटकता बड़ा दर्द होता, घोड़ा भाग रहा है मगर पूरा चुभ रहा है। कासिम अलैहिस्सलाम निकालने की कोशिश करती, निकलता नहीं। जैसा यहाँ हाथ उठाती, कोई जालिम का बच्चा आता, हाथ जुदा करता, हजरत कासिम का हाथ जुदा करता है। जैसा हाथ जुदा करता है, तलवार ये हाथ से देखो, ये हाथ में रखती, ये हाथ से फिर हाथ जुदा करती, दूसरा हाथ जुदा करती। कासिम अलैहिस्सलाम घोड़े को मारती, घोड़ा गिरता, घोड़े के टांगा कट करती, घोड़ा गिरता, नीचे गिरती कासिम। यहाँ तक जितने 11,000 अफराद थे, उनके जो दोस्त थे, जो उनके फौज के लोग थे, उनको इतना गुस्सा रहता कि 11,000 सरदारों का, बड़े जंगजुओं का ये बच्चा आपको 13-14 साल का बच्चा आपको सबको मार डाला। इतनी दुश्मनी पैदा करती, इतनी दुश्मनी पैदा करते। हर कबीले का एक अफराद 100, 150 जने के साथ आता है और इमाम कासिम का पैर काटती, हाथ काटती, सर काटती। ये ऐसा लाशा था कि इनका सर बाद में नहीं कटाया। कासिम का एक वाहिद ऐसा सर था कि जो सरकार के खानदान वालों में उनका वाहिद ऐसा सर था कि जब उनको घोड़े से गिराया तो सर से जुदा किया गया, तन से जो तड़पते रहता, सर तड़पते रहता। जैसा गिरने से पहले या अबा अब्दुल्लाह हुसैन मेरी कुर्बानी कबूल करो, वहां से आवाज आती, लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। जैसा जाता है इमाम हसन और हजरत अब्बास निकलते घोड़े के पर, बड़ी मोहब्बत करते, निकलते। हजरत अब्बास और हजरत हुसैन घोड़ों की तेजी से जैसा निकलती, वो फौज की, यजीद की फौज देखती है कि हसन और अब्बास आ रही। जैसा हसन और अब्बास वहां थी, इनका धड़, सर, पांव सभी कट को पड़ा है। जैसा आती कि हजारों लाखों की फौज क्या करती है, इमाम कासिम के लाशे के पर से गुजर जाती, हजरत कासिम के लाशे के पर से गुजरती। जैसा गुजरते वो लाशा पूरा पामाल हो जाता, टुकड़े हो जाते। और याद रखियो करबला के अंदर ऐसी प्लान करे थे कि हर घोड़े की नाल के नीचे मेख ठोके गए थे। उनके दिमागों में ये था कि खुदा की कसम इनको जिंदा भी मारना और मरने के बाद भी मारना। इतनी दुश्मनी मौला के खानदान से, इतनी दुश्मनी मौला के खानदान से थी कि मौला अली के ज़माने में भी, अगर मौला अली मुश्किल कुशा की शहादत के बाद भी उनका जनाजा छुपा के उठाना पड़ा कि इनके जालिमा के ऐसे बच्चे थे कि अगर मौला अली का जनाजा दिखा के अगर दफन करता तो खुदा की कसम उनके जनाजे को निकाल कर भी मारते, इतने जालिम, इतनी दुश्मनी विलायत अली की, अली के बच्चों की इतनी दुश्मनी। आज भी वो दुश्मनी मरने के बाद भी छोड़े नहीं। सब जने मरगा तो छोड़ डालती, मगर अहले बैत को याद रख लो, बैठ गई ये सूचनों को, तुम्हें मर गए तो कौन भी देखते नहीं, मगर अहले बैत के लाशों को मरने के बाद भी मारे, मरने के बाद भी टुकड़े करे। दौड़ते एक साथ मैदान के अंदर लाश रहती, लाश ही हजम हो जाए। इमाम हसन अब्बास आए, जहाँ से आवाज आई आए, अब्बास कहाँ है? कासिम, मौला कासिम नहीं है। अब्बास कहाँ है? कासिम। इधर देख रही, धूल उड़े, धूल गुबार है, घोड़े भागे जो गुबार है, रुक जाओ थोड़ी देर, गुबार नीचे आन, धूल नीचे आन दे। गुबार जैसा नीचे आई, इधर देखे कासिम नहीं, उधर देखे कासिम नहीं, परेशान ही। इमाम हुसैन परेशान ही। मैं एक बार उसका चेहरा देख लेता हूँ। मैं दूल्हा बना को गया, कासिम मेरा हसन जैसा दिखता है, मैं एक बार देख लूँगा कासिम को। तड़प रही, अब्बास ढूंढो। इमाम हुसैन अपने ऊपर घोड़िया में बैठ जाती, करबला में बैठ जाती, बोलती है अब्बास ढूंढ कर ला। बोलती इमाम आपका हुक्म जारी। बोलती थोड़ी देर के बाद आप बोलती कासिम नहीं दिखी।
कासिम नहीं दिख रही। इमाम हसन खड़ को बोलती मैं वक्त का इमाम, मैं हाजिर इमाम नाजिर इमाम, मैं हुक्म करता हूँ ऐ फिजा ऐ कासिम ऐ करबला की फिजा बता ये कासिम कहाँ। लब्बैक या कासिम, लब्बैक या कासिम, लब्बैक या कासिम, लब्बैक या कासिम, लब्बैक या कासिम। जैसा हुक्म करते कि इमाम वो चीज कि सारी फिजा हवा जमीन आसमान सब उनके माथे है। बोलती है करबला की जमीन बता ऐ फिजा कहाँ गया मेरा कासिम। जैसा इमाम हुसैन ये सदा करते जन्नत का छाता है। फिर इमाम हुसैन तड़प को बोलती ऐ फिजा ऐ हवा ऐ करबला की जमीन मेरी बात सुनती क्या, बात सुन रही क्या, है कोई मेरी मदद करने वाला, है कोई मेरी हल में तुम सुनना, है मेरी कोई है कोई मेरी मदद करने वाला। पुकारे आवाज नहीं आ रही है। फिर इमाम हुसैन तीसरी मर्तबा पुकार दी कासिम जवाब दो, जवाब दो। जैसा जवाब देती हाँ से लब्बैक या हुसैन। इमाम हुसैन देखती इधर भागती देखती कासिम वहीं को नहीं टुकड़ा गोश्त का हाँ से उठाती अपने अबा में रखती। फिर हाँ से लब्बैक या हुसैन इधर भागती हाँ एक टुकड़ा जिस्म का उठाती अबा में रखती। फिर इधर से लब्बैक या हुसैन, उधर से लब्बैक या हुसैन, उधर से लब्बैक या हुसैन, उधर से लब्बैक या हुसैन। यहाँ तक फरमाती कि कासिम अलैहिस्सलाम के 6660 पर 6 टुकड़े होते हैं। 6660 पर 6 रिवायत में आता है कि कासिम के बराबर जितने आयता कुरान नहीं उतने टुकड़े। इमाम को 6660 पर 6 बार हजरत अब्बास दाढ़ी चुन रही परेशानी की हालत देख रही क्या मुँह दिखाऊं। हमें सोचते थे इसकी मुँह दिखे का रस्म करेंगे, इनकी शादी करेंगे, इनका खानदान बढ़ेंगे, इनकी तमन्ना पूरी करेंगे। आज मैं मेरी भावच के सामने क्या मुँह दिखाऊं। बड़ी तमन्ना में थी कि ये बच्चा आ जाता है, जंग जीतता है, वापस आता है, हम ना करबला में जीत होती है, इसकी शादी करेंगे, मगर खुदा की कसम वो नहीं हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गठरी बनाती, हजरत कासिम का लाशा ले जाती। सब सैयदना खड़ी सुबह से जो असहाब के लाशा आती, सब असहाब के लाशा को गंजे शहीदा एक जगह है जहाँ पर हर लाश को इमाम हुसैन उठा लेता है, हर लाश को उठा लेता है, रखे उनका नोहा पड़े, उनके वास्ते 2 आंसू उनका दिलासा करे, उनके वास्ते नोहा करे, अज़ा की महफिल हर शहीद के वास्ते इमाम हुसैन करे। ये सुन्नत हुसैन। सुलह थी, सुलह को पूरे जने तैयार रहती, कासिम आ रही, कासिम का दूल्हा रहती, आखिरी ज़ियारत दीदार बोलते नहीं, अम्मा मरी तो दीदार, बाप मरिया तो दीदार, आखिरी दीदार कर लेना भाई। अब आखिरी दीदार के वास्ते पहला शहींशाह हाशिम का घराने का पहला अफराद, सब जने पहले शहीद कासिम अलैहिस्सलाम पूरे हाशिमी घराने के अंदर। उससे पहले पूरे सहाबा शहीद हुए, सहाबा दोस्तां इन्हों हजरत कासिम अलैहिस्सलाम हुसैन के, हसन के, अली के खानदान वाले पहले शहीद। अब पहला शहीद आया, सबको तमन्ना, जहाँ तक हर इंसान की जियारत मिली, हर अफराद की जियारत मिली, हर सहाबा की जियारत, हुसैन के सहाबियों की जियारत मिली शहीद के बाद। सब जने की तमन्ना थी जब हमारे गुलामा की जियारत मिलती हमारे कासिम की भी मिलेगी। सारी सैयदना बाहर निकले, सैदानियाँ पूरे बाहर निकले, पहली बार निकल रही, खैमा से बाहर निकल रही, अतराफ घेरी, इमाम हुसैन को जप रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गठरी दे लगा को रखता है, रख डाले, रखने के बाद पूरा नोहा करे, सब करे। इमाम हुसैन को हजरत ज़ैनब इशारा करती खोलो, इमाम हुसैन सर झुकाती देखते, हजरत उम्मे लैला बोलती इशारा करती खोलो, परवा को बुलाए, परवा को खिलाए, बोलती परवा पहले आती, गठरी देखती, सोचती कि कासिम अंदर ही, सीधा आती, शुक्रिया अदा करती करबला की ज़मीन के ऊपर, ऐ इमाम, ऐ शहीदान करबला, ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहना कि खुदा की कसम तेरे मेरे अल्लाह के मुताबिक, वादे के मुताबिक मेरे शौहर के, खुदा की कसम सबसे पहली कुर्बानी मेरे बेटे कासिम की हुई, कासिम की हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं उसका चेहरा एक बार देखूँ, मैं चाहती हूँ कि चेहरा देखूँ। ऐ इमाम ज़मा, ऐ इमाम हुसैन,
جو وقت کے زماں ہیں، میں چاہتی ہوں کہ قاسم کا چہرہ دکھائیں تو مجھے خوشی ہو جائے گی. میں غازی کی ماں، میں غازی کی ماں ہوں، شہید کی ماں ہوں، مجھے دلاسا مل جائے گا، میں روؤں گی نہیں. آپ دکھاؤ. امام حسین سر کے اوپر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں کیا دکھاؤ، دیکھنے کے لیے ہے کچھ نہیں، جیسا گٹری کھولے کے لاکھ کے پورے ٹکڑے ٹکڑے پامال ہو کر وہ گٹری میں بندھے ہیں اور سارے لوگ وہ دیکھ کر چیختے ہیں، مگر وہ گٹری کے اندر وہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی کہتے ہیں کہ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. قاسم کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ دیکھو یہ بولتے نہیں، روح میں، خون کے قطرے میں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے میں، آزے آزے میں یہ محبت کون کر سکتا، یہ قربانی کون کر سکتا. ذرا بھی اگر ہم نہ چھوٹا سا ایک کنکر بھی اگر مکھی میں چلے گا تو تڑپ جاتی اور پریشان ہو جاتی. خدا کی قسم حسین کے واسطے اپنے آپ کو ٹکڑے کرا لینا، کس کی شان، کس کا احسان، کس کی سوچ رہتی ہے، کیا رہتی ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے. خدا کی قسم ان کا بڑا مرتبہ، ان کی بڑی آج ان کی آج مہندی ہے. آج ان کی مہندی یہ کیا ہے، ان کی تمنا تھی. کس کی؟ حسین کی تمنا، حسن کی تمنا، ام فروا، ام لیلا، ان کے خاندان والوں کی تمنا کہ ہمارا بچہ دولہا ہوئے گا، حسن کا سلسلہ آگے بڑھے گا. نہیں، حسن کا سلسلہ آگے بڑھے گا، وہ نہیں ہوا. اب یہ کربلا کی محفلیں، مجلسیں کیا ہے، ان کی جو تمنائیں ہیں وہ تمناؤں کو پورا کرنے کے کام کریں. پانی پلانا، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، کوئی میری مدد کرنے والا حسین پکارے، پانی دینے والا ہے، ہم ذرا کھانا دینے والا ہے. نہیں تھے، آج ہمیں کھلا کو پلا کو کیا ثابت کریں. حسین اگر رہتے تو ہمیں کھلاتے. آج یہ رسم حضرت قاسم کی یاد کر کو ہمیں رہتے تو ہمیں تمہارے ساتھ دیتے. یش نہ تمنا کون کی باپ مریا کرتے، اماں مری کرتے. باپ تمنا کرتا سو کیا کہ میں خان خواہ چلاتا ہوں، خان خواہ بنتا ہوں. بچے بھی مریدہ کیا کرتے میرے باپ کی تمنا کو پوری کریں. وہ وکیل صاحب کا حکم کر رہی ہیں، کرتے ہیں ناٹک. وہ وکیل صاحب کا حکم بول کچھ نہیں رہتے، انہیں حکم پورا کرنے گیا. پھر بھی دیکھو معمولی انسان کو حکم کرنے کے واسطے باپ ماں کا، ماں بیٹے کا، ان کی وصیت پوری کرنے کے واسطے تڑپ رہی. خدا کی قسم امت کے واسطے حسین وصیت بنا کو گئے، میرے علم اٹھائیں گے، میرے نام سے پانی پلائیں گے، میری سکینہ پیاسی تھی، میرے بچے بھوکے تھے، مگر میں نہیں چاہتا کہ حسین کو چاہنے والے پیاسے اور بھوکے رہے، پیاسے اور بھوکے رہے. نہیں چاہتا. یہ ہمیں تمنا پوری کرانے کے واسطے مجلس منگا بیچنا. تمنا پوری ہونے سے برکت. آج کا فلسفہ یہ ہے کہ قاسم علیہ السلام کی ایک مہندی کیا ہے، بزرگان دین کا ایک عقیدہ کیا کہ صرف ایک دن ان کو یاد کرنا نہیں، یہ 10 دن یاد نہیں کرنا سو، یہ سدا ہمیں جب تک مرتے نہیں تب تک حسینیت ہمارے دل میں دماغ میں رہنا. کربلا صرف 10 دن کی کربلا نہیں. خدا کی قسم کربلا اصل میں شروع ہوتی سو 11 محرم سے شروع ہوتی اور آج تک بھی ختم نہیں ہوئی کربلا، آج تک بھی نہیں. یہاں تک 1,500 میل یہاں سے شام کو پھرا کو لے لے ہوئے 1,500 میل 7 سال چلایا گیا. 7 سال چلنے کے بعد امام زین العابدین بچے سو. امام زین العابدین بچنے کے بعد امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، امام تقی، اس کے بعد غوث اعظم ہوئے سو. اگر انہوں پھرتے نہیں تو تمہارا سلسلہ کہاں سے آتا، انہوں چلتے نہیں تو سلسلہ. پھر وہاں سے مدینے 3 سال کا سفر کر کو یہ سلسلہ بچا کو لائی. اب دوسرے کو خیال ہے کہ نہیں کی، ہم نہ تو سمجھ میں آتا کہ خدا کی قسم یہ زینب کے پاؤں کی دھول جو چلی وہ سلسلہ بچ کو آیا. نہیں وہ بھی ایسا چلے نہیں خالی یہاں ہے. خدا کی قسم سر کے اوپر چادریں نہیں تھی، چادریں نہیں تھی حضرت سر کے اوپر، جسے کوئی کائنات کے اندر جس کا بال بھی نہیں دیکھتا تھا، آج بے پردہ ہو کو ہمارے واسطے وہ سیدانہ پھرے. آج وہ پھرے کیا ان کی یاد میں. کبھی بھی حضرت زینب کربلا کے بعد کبھی بھی خدا کی قسم سائے کے نیچے نہیں بیٹھے. جب دن نکلتا تو ان کے ورانڈے میں باہر آپ کو بیٹھ جاتے. ان کے خاوند بولتے ہیں اے زینب آ جاؤ، بڑی تکلیف سے آئی، تمہیں گئے تھے جوان مگر آگ ہی بوٹے. بس 3 سال کے اندر اتنا بڑھاپا آ گیا. کبھی بھی دیکھتے صبح نکلتے تو بیٹھ جاتے باہر جا کر. پوچھتے کیا کر رہی عبداللہ ابن جعفر رہتا ہے، کیا کر رہی اس میں؟ بولتے ہیں خدا کی قسم
मैं सारी जिंदगी कभी साए के नीचे नहीं रहा, कभी साए के नीचे नहीं थे। पूरी जिंदगी बगैर साए के, बगैर छत के हजरत ज़ैनब गुजारिश की। मेरे हुसैन के सर के ऊपर साया नहीं है, हुसैन के सर के ऊपर साया नहीं है साया। मेरा हुसैन बेकफन बेखबर के अंदर दफनाया हुआ, मैं साया नहीं सो पड़ा था। मैं साये में बैठना, हुसैन वैसा रहना मैं नहीं होता। बोलती हुसैन को तो हमें दफन कर, तदफीन कर, आगे सालों के बाद तदफीन कर, दफन कर रहा है। बोले खुदा की कसम, मेरी माँ की फातिमा जहरा की खबर को आज भी साया नहीं। कहाँ है साया? मेरी माँ की खबर को साया, और मैं बेसाया, मैं साये में खुदा की कसम पूरी जिंदगी में तर्क कर देखी। एक एहसास दिला ले कि जब भी बेसाया रहता तो हुसैन याद आता, फातिमा याद आती, अली याद आती, तो बेसाया। ये तरीका बुजुर्गान दीन बताया कि कोई भी एक चीज़ हलाल चीज़, सब खाने पीने की चीज़ हलाल। अब जो भी तुम्हारे हाथ को मिला, एक नियत, एक न्याज, एक तमन्ना कर लो करबला वालों से, कासिम हजरत कासिम से, अली असगर से, किसी से एक तमन्ना न्याज और नवाज कर लो। जो चीज़ भी मिले खा लो, आज खा लो, मगर साल भर उसे तर्क रखो कि जब भी वो चीज़ देखे, चाहे सेब, आम, बिस्किट, क्या तो भी मिला तुम्हारे हाथ को ले लो, चुनको न को लो, क्या मुझको ले लो। जो चीज़ भी मिले वो तुम्हें आज खा लो, और एक दिल में आज तमन्ना रख लो कि खुदा की कसम हमें पूरा साल देखती हलाल है, खाने की चाहत है, फिर भी हमें हुसैन के वास्ते से नहीं खाते, नहीं हुसैन के वास्ते नहीं खाते। ये एक जज्बा रहता है, एक जोश रहता है, एक एहसास हमारी सारी जिंदगी रहता है। बुजुर्गान दीन सबसे बड़ा वजीफा क्या बोलती मानो? सबसे बड़े वजीफा शफात होने का, जब भी ठंडा पानी पियो, जब भी ठंडा पानी पियो, अगर प्यास तुम्हारी नहीं बुझ रही है, बहुत प्यासे ही, हुसैन को याद करो, हुसैन को याद करो। खुदा की कसम, जो हुसैन को याद कर को पानी पीता है, उन्हें नज़ा के वक्त उसका गला सूखता है, उसका गला सूखता नहीं। उन्हें कभी भी याद रख लो, हुसैन को याद रख लो, हुसैन को याद रखो। दुनिया में पानी पियो, नज़ा के हालत तुम ना ताकत भी नहीं रहती मुंह में खतरे डालने के वास्ते, कौन की दूध डाले रहता है, कौन की पानी डाले रहता है, बाहर निकलते रहता है। ये सब याद रख लो। जो ये सब चीज़ें अगर हुसैन की मोहब्बत में रहती, खुदा की कसम तुम्हें कोई एहसास ही नहीं दिखता, कोई एहसास नहीं। यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाती, महशर का आलम होता है, नफ्सी का सवाल है को सूरत जमीन पीतल की, तांबे की और आग से जलते रहते हैं। वो टाइम को पसीने के अंदर डूबको रहता, प्यास प्यास प्यास, अल-तश पूरे पकड़ ले करती। नफ्सी के आलम में, प्यास के आलम में मरते रहते। हुसैन वाले जो हुसैन के नाम का सबीर खा को रहती, पी को रहती, पिला को रहती, उन्होंने ऐसा रहती जैसा एक तफरी को जाती, लाल बाग को जाती, पार्क को जाको, कैसा मौज मस्ती में रहती। खुदा की कसम हुसैन वाले महशर का दिन वैसा रहता। अब तुम्हें कैसा रहना देख लो, मजे से रहना, तो यहाँ जरा तर्क करना, नहीं सजे में रहना, यहाँ भी सजा, वहाँ भी सजा, यहाँ भी सजा, वहाँ भी सजा। उसे याद रख लो। ये चीज़ आपको बहुत एहतराम से, अदब से, और ये आपको सिर्फ ये दिन दो दिन का नहीं करना नाटक, ये दिन दो दिन का नहीं करना, सदा भर गमे हुसैन में रहना, उनको याद करना, उनकी कुर्बानी याद रखना। आज क्या है, हमें याद कर रहे हैं गौसे आजम को याद कर, बड़ा एहसान है गौसे आजम का हमारे ऊपर, ख्वाजा का बहुत बड़ा एहसान है। खुदा की कसम, वो अली असगर अलैहिस्सलाम का जो एहसान था, खाली करबला के अंदर जो लफ्ज़ बोल को इमाम हुसैन बोले, मेरी फौज के अंदर का सबसे बड़ा गाजी अली असगर है। उस वक्त अली असगर अपने आप को सगरा से निकाल लिए, और एक मरतबा रोना ज़ारो कतार का करबला के अंदर है, झूले में डाली, ज़ारो कतार का है, रोना रुक रहा नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको कान में बोले, अब वक्त आगा शहीद के वास्ते। खुदा की कसम, वो सुन को अली असगर मुस्कुरा को वापस आके हुसैन के पास, और हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में लेके गए। खुदा की कसम, वो लम्हा है ना, वो खाली वो लम्हा, जितने भी बड़े गौस कुतुब कलंदर ख्वाजा हो, वो इतनी इबादत अली असगर की, वो इतनी रियाजत अली असगर की, पूरी कायनात के बयान डालियो, कितने भी पीरा डालियो, कितने भी मशाइख डालियो। खुदा की कसम, वो वफादारी हुसैन के साथ वो लम्हे की, वो जूतियां को भी कोई गौस और कुतुब को नहीं लग सकता, कोई किसी से भी नहीं लग सकती। तुम्हें जो जूतियां के नीचे है सबको ख्याल, जूतियां के नीचे है उनका सब ख्याल। वो दिन गौसे आजम के गर्दन के पाँव के नीचे सारे औलिया अल्लाह, गौसे आजम के पाँव के नीचे, जूती के नीचे पूरे औलिया अल्लाह की फिक्र तुमना है नहीं, फिक्र हो पूरे फिक्र होती है तो गौसे आजम के नीचे नहीं। जो
अरे गौस आजम के ऊपर भी कदम देखो हुसैन का, नहीं गौस आजम बोलते नहीं मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, मेरी गर्दन को रसूल अल्लाह का कदम। अब क्या देखे, गौस आजम का कदम, पीर साहब का कदम, गौस आजम का कदम ऊपर रसूल अल्लाह, बीच में से निकाल लिया। कहीं को तो गौस आजम बोले नहीं ना मेरे ऊपर किसका भी कदम बोले क्या गौस आजम मेरी गर्दन के ऊपर रसूल अल्लाह का कदम, मेरा कदम औलिया अल्लाह की गर्दन। ये ताज भाग्या सिंह मेंढू के ताज भाग्या। जरा ये भी देख ली गौस आजम की गर्दन के ऊपर आका का कदम, आका की गर्दन के ऊपर कौन खड़ी देखो, नहीं आका की गर्दन के ऊपर कौन खड़ी देखो जरा तार हिसाब। हसन नहीं खड़े, हुसैन नहीं खड़े, अली नहीं खड़े काबे में, अब कौन किसकी गर्दन के ऊपर है सो देख लो, किसकी गर्दन के ऊपर है सो याद रखियो। ये सब नाटकबाजी छोड़ो, ये नाटकबाजी छोड़ो। तुम्हें तुम्हारे पीरान को पकड़ ले, पीरान के ऊपर पकड़े तो गौसे आजम ने तो ख्वाजा को पकड़ ले, जर्रा ऊपर पकड़े तो रसूल अल्लाह को पकड़े, अहले बैत को हटा को डाले तो तुम्हें लोग तुम्हें भी बहुत बड़े यजीदिया सिलसिले चलाने वाले में बहुत बड़े यजीद के औलिया कि अहले बैत के अंदर उनके अंदर बीच में उनका फलसफा निकाल डाल को क्या कर रहे, रसूल गौस पीर यत्ताश लेके चले गए सो तीन नहीं, रसूल के खानदान के ऊपर खड़ी सो आदमियां भी देखो दिखा डाले गौसे आजम दस्तगीर भी। रसूल का कदम मैं ले सकता हूँ, मेरी औकात वत्तीज, मगर अली का कदम मैं नहीं, रसूल अल्लाह उठाना सो, हसन हुसैन उठाना सो। खुदा की कसम उनका मर्तबा ऐसा बुलंद कि खुदा की कसम कोई सोच भी नहीं सकता अली को उठाने, हसन हुसैन को उठाने का सोच नहीं सकता। ये फलसफा ये लेवल को जाते सो, ये लेवल को सिलसिले चलते सो, कौन सी की नीचे की लेवल को नाच को रख रहे तो फायदा क्या। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।